ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवद्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ यश्छन्दसा मृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणगुं सवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्तिः। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्म एधि वेदस्य माणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारमवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रन्नो अपि वातय मनः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयात् भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः
स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तम्हदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनप्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि ॐ नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तमलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। આપણે મંત્ર વાંચીએ પહેલા. પહેલો મંત્ર વાંચીએ. ॐ ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधः कस्य स्विद्धनम् कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे. તો પહેલો મંત્ર તો આપણે પૂરો કર્યો. બીજો મંત્ર શરૂ કરેલો. કુર્વન્નેવેહ કર્માણી જીજીવિષેત શતમ સમાહ. એટલે એમાં એવું કીધું કે કુર્વન લેહ કુર્વન એવ ઇહ. ઇહ એટલે આ લોકે, ઇહ લોકે, આ લોકમાં અથવા તો આ દેહમાં, બરાબર. ઇહ લોકે એટલે કે અસ્મિન લોકે કુર્વન એવ શતમ સમાહ જીજીવિષેત. કર્મ કરતાં કરતાં 100 વર્ષ જીવવાની ઈચ્છા કરો, એવું આપણને શ્રુતિએ કીધું, બરાબર. જીજી વિષેત શતમ સમાહ. શતમ સમાહ એટલે 100 વર્ષાણી. જીજી વિષેત એટલે જીવિતુમ ઈચ્છેત, જીવવાની ઈચ્છા કરવી, 100 વર્ષ જીવવાની ઈચ્છા કરવી, બરાબર. કર્માણી કુર્વન, કેવી રીતે? કુર્વન કર્માણી, કર્માણી કરતાં કરતાં કર્મ કરતાં કરતાં. કર્મ તો આપણે કરીએ જ છીએ, અને 100 વર્ષ જીવવાનું છે એ પણ આપણી સ્વાભાવિક ઈચ્છા છે જ. તો શ્રુતિ આવું કહેવાની કેમ જરૂર પડી? બરાબર. 100 વર્ષની ઈચ્છા, આપણે 100 વર્ષ એટલે આપણું પૂરું આયુષ્ય જે જીવવું એ આપણે નોર્મલ સ્વાભાવિક ઈચ્છા છે, નેચરલ. કોઈ પણ જેણે આ શ્રુતિ ભણ્યો ને એને ખબર હોય ને જે જન્મે એને ખબર હોય કે ભાઈ આપણે જીવવું છે, કોઈને મરવાની તો ઈચ્છા છે જ નહીં. તો કહે કે શતવર્ષાણી જીજી વિશે જીવિતુમ ઈચ્છામ કુર્યાત. પણ કેવી રીતે કરવાનું એના માટે શ્રુતિની જરૂર હોય. કેવી રીતે જીવવું એના માટે શ્રુતિ કહે છે કે શાસ્ત્ર વિહિતાની એવ કુર્વન. શાસ્ત્રમાં જે કહેલા હોય એવા કર્મ કરવાના, આડાવડા કર્મ નહીં કરવાના. જે આપણે કરીએ છીએ અત્યારે વ્યવહારમાં જે કહેતા એ બધા જ
જાત જાતના બીજા કર્મ કરતા. પણ એ કર્મ નહીં કરવાના શાસ્ત્ર વિહિતા નહીં. શાસ્ત્રમાં જે વિહિત કરેલા હોય, શાસ્ત્રમાં જે વિધાન કરેલા હોય એ જ કર્મ કરવાના. એના માટે શ્રુતિની જરૂર પડે કે શાસ્ત્રમાં શું કીધું છે, કેવા કર્મ કરવા, કેવી રીતે કરવા, એના માટે શ્રુતિની જરૂર પડે. એટલે કુર્વન એવ એટલે કે આચરણ કર, એનું અનુષ્ઠાન કર. જે વિહિત કર્મો છે, જે નિયત કર્મ છે, આપણને જે કર્મ કરવા યોગ્ય છે એ કર્મ કયા છે એના માટે આપણા માટે શાસ્ત્ર પ્રમાણ છે. તો શાસ્ત્રમાં જે કીધું છે એ પ્રમાણે આપણે કરવાના કર્મ. એટલે કુર્વન એવ આચરણ અનુશિષ્ઠન એવમ પ્રકારેણ, એટલે જે રીતે આ ઉપનિષદમાં કે જે આપણા બધા શાસ્ત્રોમાં કહેલા છે એ પ્રમાણે કર્મ કરવાના. તો એમના કરવાથી શું મને લાભ થશે? આપણે જે કંઈ પણ કર્મ કરીએ આપણે લાભ માટે જ કરીએ, તો શું લાભ થશે એમ પૂછે. તો કે એવમ પ્રકારેણ ત્વયી નરે અશુભમ કર્મ ન લિપ્યતે. જો તું આ રીતે કર્મ કરીશ તો અશુભ કર્મોથી તું લેપાયમાન નહીં થાય. કારણ કે અશુભ કર્મ એટલે શું? પાપ કર્મ હોય, અશુભ કર્મ. જે મારે માટે યોગ્ય ન હોય એવા કર્મ કરું એ અશુભ કર્મ. જે મારા માટે શુભ નથી, જે મને એનું ફળ આપવાનું નથી સારું, જેમાં કારણ કે દરેકને સુખની ઈચ્છા છે, દરેકને સારા ફળની ઈચ્છા છે, કોઈને ભોગ ભોગવવાની ઈચ્છા હોય, કોઈને કંઈ પ્રતિષ્ઠાની ઈચ્છા હોય, કોઈને ધનની ઈચ્છા હોય, કોઈને કંઈ નોકરીની ઈચ્છા હોય, જાત જાતની બધી ઈચ્છાઓ હોય. બધી ઈચ્છાઓ પૂરી કરવા માટે આપણે કર્મ કરતા હોય. પણ એ કર્મ કરીએ છીએ આપણે આપણી બુદ્ધિ પ્રમાણે કરીએ, આપણા અનુભવ પ્રમાણે કરીએ. પણ શ્રુતિ એમ કહે છે કે જે શ્રુતિમાં કહ્યું છે ને એ પ્રમાણે જ કરવાનું, આડું અવળું કર્મ નહીં કરવાનું. તો શ્રુતિ પ્રમાણ છે, શાસ્ત્ર પ્રમાણ છે. એટલા માટે હવે આપણને સમજાવશે કયા કર્મ વિહિત કર્મ કહેવાય. એટલે મનુષ્ય તરીકે નરે ન લિપ્યતે નરે. નરે એટલે કે મનુષ્યને. મનુષ્ય કોને કહેવાય? જે આ શરીરમાં કે દેહમાં આત્મબુદ્ધિ ધરાવે ને એને મનુષ્ય કહેવાય. જે કૂતરો છે, બિલાડો છે એને મનુષ્ય નથી કહેતા. જે આ નર એટલે આ દેહમાં જે આત્મ અહમભાવ ધરાવે છે એને મનુષ્ય કીધું. બરાબર? આપણે મનુષ્ય કહેવાય. આપણે આ દેહમાં બુદ્ધિ, હું કોણ છું? હું માણસ છું, ખબર નથી પડતી હું કોણ છું. તું માણસ છે કે નહીં એવું આપણે કહીએ ને, અરે માણસ છે કે નહીં એટલી સમજ નથી પડતી, એમાં આપણે કહીએ. એટલે નર એટલે શું? અહીંયા આગળ નરનો શબ્દનો અર્થ આપણને એવી રીતે લેવાનો કે ભાઈ નર દેહ અભિમાનીની, આ દેહની અંદર જે અભિમાન ધરાવે છે ને એને નર. એ આગળ આવશે, આપણે કહીશું. એટલે તો એવમ ત્વયી નરે કર્મ ન લિપ્યતે. એવમ એટલે આ પ્રકારે તને કર્મ લેપાયમાન નહીં થાય. આ પ્રકારે એટલે કેવી રીતે? શ્રુતિમાં જે કહ્યું છે એ પ્રમાણે જો તું કર્મ કરીશ અને એ પ્રમાણે 100 વર્ષ જીવવાની ઈચ્છા કરીશ તો તને કર્મ લેપાયમાન નહીં થાય. કર્મ લેપાયમાન થવું એટલે શું? આપણને કર્મ બંધન કરતા થાય. બંધન કરતા થાય એટલે ફરીવાર જન્મ અને ફરીવાર જન્મમાં તે બધી ઘણી બધી યોનિઓમાં જન્મ મળે. તો એ નક્કી કેવી રીતે થાય? આપણા કર્મ પ્રમાણે નક્કી થતું હોય છે. બરાબર? તો 84 લાખ યોનિઓ છે, એમાંથી કયો જન્મ આપણને નેક્સ્ટ મળવાનો છે વી ડોન્ટ નો. એટલે એ તો આપણને ઈશ્વરના અનુગ્રહથી જ પ્રાપ્ત થવાનો. જે મનુષ્ય જન્મ પણ આપણને મળ્યો, મનુષ્ય દેહ, એ પણ ઈશ્વરના અનુગ્રહથી જ પ્રાપ્ત થયો. તો જે જન્મ નવા મળશે એ પણ કેવી રીતે મળશે? આપણા કંઈક કર્મના પ્રમાણે જ મળવાનું. સંચિત કર્મ પ્લસ આ જે જીવન દરમિયાન આપણે જે કંઈ પણ નવા નવા કર્મો કરીએ એ ઉમેરાય એમાં. અને પછી ઈશ્વરની કૃપા, એના માટે આપણે સતત પ્રયત્ન કરતા હોઈએ તો ઈશ્વરની કૃપા થાય અને પાછો એવો કાં તો ઉર્ધ્વયોની મળે, કાં તો મનુષ્યનો જન્મ મળે, અથવા તો અધોયોનીએ મળે. ઈશ્વરની જે કૃપા, કારણ કે ભગવાન જે નક્કી કરે એ પ્રમાણે થવાનું. અને આપણા ભગવાન નક્કી કોના આધારે કરે? આપણા કર્મના આધારે કરે. આપણા કર્મ છે, આપણા પુણ્ય છે, એના પ્રમાણે કરે. એટલે આપણે જે કંઈ પણ કરવાના છીએ એ કેવી રીતે કરવું એની સૂચના અને એનો નિર્દેશ આપણને આ શ્રુતિમાં કરવામાં આવે છે. બરાબર? આપણે પહેલું ભાષ્ય વાંચીએ. હવે બીજા મંત્રનું ભાષ્ય વાંચ્યું છે. એવમ આત્મવિદ પુત્રાદિ એષણાત્રય સંન્યાસેન આત્મજ્ઞાનનિષ્ઠતયા આત્મા રક્ષિતવ્યઃ ઇતિ એષઃ વેદાર્થઃ. જુઓ, હવે એમાં કહે છે કે એવમ આત્મવિદ પુત્રાદિ, આપણે ગયા વખતે જોયેલું છે, થોડું રિવિઝન કરી નાખીએ. બરાબર? એવમ આત્મવિદ પુત્રાદિ એષણાત્રય સંન્યાસેન આત્મજ્ઞાન નિષ્ઠતયા આત્મા રક્ષિતવ્ય ઇતિ એષઃ વેદાર્થ. આ વેદનો એટલે કે વેદનું મૂળ તાત્પર્ય શું છે એમ કહે છે કે આત્મવિદ. આત્મવિદ એટલે અહીંયા જો એ એક નંબરની ફૂટનોટ આપી છે ને, એમાં આપણે ગયા વખતે જોયેલું
કે એવમ આત્મવિદ, અહીંયા આત્મવિદ એટલે આત્મજ્ઞાની કીધો, પણ એ આત્મજ્ઞાની કેવો છે એ હજી મેચ્યોર્ડ નથી થયો. અપરિપક્વ જ્ઞાનસ્ય એવું લખ્યું છે ફૂટનોટમાં કે અપરિપક્વ જ્ઞાનસ્ય ઇત્યર્થ. એવમ આત્મવિદ, અહીંયા જે આત્મવિદની વાત કરવામાં આવે છે એ કયો, જે ઈશાવાસ્ય વિદમ સર્વમ જે કીધું એ તો ઉત્તમ અધિકારીને તરત જ જ્ઞાન થઈ ગયું, એટલે એની વાત નથી થતી અહીંયા. અહીંયા જે વાત થાય છે, જે પેલો વિચાર કરવાની વાત કરી આપણે, જે મધ્યમ અધિકારી છે, જે વિચાર દ્વારા ઈશાવાસ્ય વિદમ કરે છે, અને જે મન ભાવના કરે છે, એટલે વિચાર અને ભાવના એના દ્વારા જે કંઈ પ્રયત્ન કરી રહ્યો છે, એટલે એનામાં પરોક્ષ જ્ઞાન છે, એને સમજ આવી ગઈ છે કે આ બધું ઈશ્વર છે એવું સમજવાનું છે હજી, પણ એ હજી આત્મસાત થયું નથી આને, એટલે એ જ્ઞાન હજી પરિપક્વ થયું નથી, એના માટે એ પ્રયત્ન કરવાનો છે. હા, હજી દ્રઢતા નથી આવી, એનામાં વિવેક છે, વૈરાગ્ય અંશમાં છે, બધું મહદ અંશે એનામાં ઘણું બધું આવી ગયું છે, પણ હજી એ દ્રઢતા નથી આવી, એટલે એનામાં એના નિષ્ઠા નથી હજી. એટલે આ જ્ઞાનમાંથી એ કદાચ વ્યવહાર કરે ને તો પાછું એમાંથી ચલિત થઈ જાય, એટલે થોડું એને પાછું પોતો અહંભાવ આવી જાય દેહમાં, આમ તેમ બધું જે થાય ને એ બધું. એટલે કીધું એણે પુત્રાદિ એષણા ત્રય સંન્યાસેન, એણે પુત્રાદિ એષણાનો ત્રણેય એષણાનો ત્યાગ કરી નાખ્યો છે, એટલું બધું કરી નાખ્યું, એણે તૈયારી બધી કરી છે આ દિશામાં એની પ્રગતિ થાય, વિકાસ થાય, એના માટે એણે તૈયારી પૂરેપૂરી કરી છે. આત્મજ્ઞાન નિષ્ઠતયા આત્મા, પણ એણે આત્મજ્ઞાન હજી આત્મસાત કરીને એમાં નિષ્ઠા પ્રાપ્ત કરીને એણે રક્ષણ કરવું જોઈએ, એટલે રક્ષણ કરવાની હવે એની દિશા ચાલુ છે, એટલે રક્ષણ કરે છે, એ પ્રયત્ન કરે છે, પણ હજી પ્રયત્નનો સફળ એકદમ 100% નથી થયો, કારણ કે હજી દ્રઢતા આવી નથી, હજી એવી સૂક્ષ્મતા નથી આવી. એને આ જ્ઞાનની સૂક્ષ્મતા આવવી જોઈએ, કારણ કે દૃશ્યતે તું અગ્રયા બુદ્ધિયા સૂક્ષ્મયા સૂક્ષ્મદર્શિભી. આ જ્ઞાન કોને થાય? દૃશ્યતે તું અગ્રયા બુદ્ધિયા, એકાગ્ર બુદ્ધિ જેની હોય એની, અને સૂક્ષ્મ બુદ્ધિ. સૂક્ષ્મ એટલે સ્વામીજી વચ્ચે હમણાં 2 દિવસ પહેલાં જ કીધું, સૂક્ષ્મ અને હા તીક્ષ્ણ. હા, એટલે તીક્ષ્ણ બુદ્ધિ ક્યાં છે? એટલે બડા સ્વામીજીની વાત કરી હતી કે ચિન્મયાનંદજી આવું કહેતા, હા, કે જે સાયન્સ છે ને વિજ્ઞાન છે ને, જે વ્યવહારિક બુદ્ધિ છે ને એમાં તીક્ષ્ણતા જોઈએ, પણ આમાં સૂક્ષ્મતા જોઈએ, કારણ કે આ સૂક્ષ્મ વસ્તુ છે. આત્મા જે છે ને એ ઇન્દ્રિયોનો વિષય નથી. તીક્ષ્ણ બુદ્ધિ ક્યાં જોઈએ? જ્યાં ઇન્દ્રિયોનો વિષય ને ત્યાં તીક્ષ્ણતા જોઈએ, કારણ કે આપણે દુનિયાવી વસ્તુઓ જોઈએ ને તો એમાં તીક્ષ્ણતા જોઈએ, પણ આમાં તો શું છે? સૂક્ષ્મ બુદ્ધિ છે. એટલે આ પુત્રાદિ એષણા સંન્યાસ અને આત્મજ્ઞાન નિશ્ચિત આત્મા રક્ષિત થવી, એટલે એને રક્ષા કરવાની છે. રક્ષા કરવાની એટલે કે આપણે કંઈ બંદૂક પકડે ને કોઈ આયુધ પકડે એવી રક્ષા નથી. આ રક્ષા એટલે આ જ્ઞાનને આપણે બરાબર ટકાવી રાખવાનું છે, આપણા વ્યવહારમાં પણ. બુદ્ધિમાં તો સમજ પડી, પણ વ્યવહારમાં આવવું જોઈએ, એટલે મનમાં પણ આ વસ્તુ દ્રઢ થવી જોઈએ. એટલે કે એના જો એ શુદ્ધ અંતકરણસ્ય ઇતિ યાવત, પહેલી ફૂટનોટમાં કીધું શુદ્ધાંતકરણસ્ય ઇતિ યાવત, એટલે હજી એનું અંતકરણ શુદ્ધ થયું નથી 100%. રાગદ્વેષ હજી છે, એને હજી થોડા આકર્ષણો છે, હજી થોડી જવાબદારીઓ છે, મારે આ કરવું પડશે, મારે આ, કારણ કે હું બુદ્ધિ છે, હું એટલે આ દેહમાં અહંભાવ છે, એટલે મને એમ થાય કે મારે આ કરવું પડશે, મારી આ જવાબદારી. જ્યારે એમાંથી બહાર નીકળે ત્યારે એ પૂર્ણ થઈ ગયો. હજી એને એમ લાગે છે કે હજી મારે, હું મર્ત્ય છું, હજી મારે આ કરવાનું બાકી છે, હજી મારે આ સિદ્ધ કરવાનું છે, હજી મારે અહીંયા પહોંચવાનું છે, હજી મારે આ યાત્રાઓ કરવાની છે, જાત્રાઓ કરવાની છે, આ કરવાનું, તે કરવાનું, બધું ઘણું બધું અંદર ચાલતું હોય આપણા મનમાં, એટલે હજી એનામાં એવી નિષ્ઠા થઈ નથી. એટલા માટે એણે આ જ્ઞાન દ્વારા, વિચાર દ્વારા, ભાવના દ્વારા આનું રક્ષણ કરવાનું છે. બરાબર? ધીસ ઇઝ આ વેદાર્થ છે. વેદાર્થ એટલે આ વેદોનો, આ સંપૂર્ણ વેદોનો જે છે ને એ મૂળ તાત્પર્ય અહીંયા છે, એનો નિશ્ચય આ છે. હા, એ આનો સાર આ છે. બરાબર? નેક્સ્ટ આપણે નેક્સ્ટ વાક્ય વાંચીએ, બીજું વાક્ય. અથ ઇતરસ્ય 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 નહીં, અથ ઇતરસ્ય અનાત્મજ્ઞતયા આત્મગ્રહણાય અશક્તસ્ય ઇદમ ઉપદિશતિ મંત્રઃ કુર્વન્નેવેતિ. અથ ઇતરસ્ય અનાત્મજ્ઞતયા આત્મગ્રહણાય અશક્તસ્ય. આપણે ગયા વખતે એ પણ જોયેલું કે જે ઇતરસ્ય એટલે જે આનાથી બીજો છે, કેવો છે? અનાત્મજ્ઞતયા, જે અનાત્મજ્ઞ છે, જેને અનાત્માને એ આત્મા માને છે, દેહને આત્મા માને, મનને આત્મા માને, બુદ્ધિને આત્મા માને, જગતના ઘણા પદાર્થોને આત્મા માને, કારણ કે આપણે કોઈ પણ વસ્તુની સાથે આપણે તાદાત્મ્ય કરીએ એટલે આત્મા માને. પુત્રને આત્મા માને,
પત્નીના આત્મામાં બધાના આત્મનસ્તુ કામાય સર્વમ પ્રિયમ ભવતી એવું કીધું ને યાજ્ઞવલ્ક્ય. તો આત્મા જ્યાં જ્યાં મને આત્મબુદ્ધિ થાય ને એને સાથે હું પ્રેમ કરું, મારું આકર્ષણ ત્યાં હોય. બરાબર. એટલે એમ કહે છે કે અનાત્મજ્ઞતયા આત્મગ્રહણ અશક્ત. હવે જે અનાત્મામાં જ તરબોળ થયેલો હોય, એમાં જ ડૂબેલો હોય જેમાં, એ આત્માનું બિચારાને એને સમજ જ ન પડે. પછી એ અનાત્મામાં હોય એટલે શું, આ દેહ અનાત્મા છે. બરાબર. તો દેહમાં આપણી બુદ્ધિ એટલે આપણે એમ છે હું મરી જઈશ, હું આમ થઈશ, હું અજ્ઞાની છું, હજી મને આટલું બધું કરવાનું બાકી છે, મને આટલું આવડતું નથી, હું અજ્ઞાની છું. એટલે મને ઘણી બધી વસ્તુની ઈચ્છાઓ થયા કરે, હજી હું અપૂરતો છું, અપૂર્ણ છું, ઇનએડિક્વેટ, હું હજી અધૂરો છું, મારામાં ઘણી બધી ખામીઓ છે, મને આ નથી આવડતું, પેલું નથી આવડતું, આવું નથી, તેવું. જ્યારે હું બુદ્ધિ થાય ને એટલે હું બુદ્ધિમાંથી હુંના જેટલા કંઈ પણ દોષો હોય ને એ બધા મારા દોષો થઈ જાય. મારી જે કંઈ પણ મુશ્કેલી હોય ને એ બધી મારી હુંની થઈ જાય. ઇન્દ્રિયોના સ્તરે, દેહના સ્તરે હું બળવાન નથી એટલો, તમારી જેટલો બળવાન હું નથી, તમારી જેટલો હું બુદ્ધિમાન નથી, એવું આપણે બધાની સાથે કમ્પેર કર્યા કરીએ. અને કમ્પેર કરતાં કરતાં પછી આપણને એવું લાગ્યા કરે કે મારામાં આ ખામી છે, મારામાં એટલા બધા કોમ્પ્લેક્સિસ કેમ ઊભા થાય, આવી રીતે ઊભા થાય બધા. હા, એટલે પછી આપણું શું આત્મ તિરસ્કાર થતો હોય આમાં. એટલે એ બધું ન થવું જોઈએ, એના માટે રક્ષણ કરવાનું છે. કારણ કે આપણે આ જ્ઞાન આવ્યું કે ભાઈ આ જે છે તારી હુંની ઓળખાણ ખોટી છે, એ આપણને કીધું ઈશાવાસ્યમ ઇદમ સર્વમ, એમાં તું પણ આવી ગયો, ઇદમ સર્વમમાં તું પણ આવી ગયો, હું પણ આવી ગયો, અહમ પણ આવી ગયો. તો જેનામાં અશક્ત, જે અશક્ત છે આ બધું ગ્રહણ કરવામાં, એના માટે આ બીજા મંત્રની જરૂર કેમ પડી? ઈશાવાસ્યમ એમાં બધું આવી જ ગયું, પૂરું થઈ ગયું. તમને કહી દીધું કે તમારે આ કરવાનું, વિધિએ કહી દીધી, નિયમ વિધિએ કહી દીધી. મા ગૃધ કસ્યસ્વિત ધનમ, કોઈના ધનની ઈચ્છા નહીં કરવી, આકાંક્ષા નહીં કરવી, તારા પોતાના ધનની ઈચ્છા નહીં કરવી, આકાંક્ષા નહીં કરવી. કેમ નહીં કરવી? ભાઈ તારા માટે બધું આત્મા જ થઈ ગયું છે, ધન પણ આત્મા બની ગયું. એવી જે ઉત્તમ અધિકારી છે એને આવું જ્ઞાન થઈ ગયું, પછી એને કોઈ વસ્તુની આકર્ષણ રહે, કારણ કે એના માટે બીજી વસ્તુ જ નથી. સર્વમ ઈશ્વર, બધું જ ઈશ્વર જ છે એવું એને જ્ઞાન થઈ ગયું એટલા માટે. પણ જેને આ જ્ઞાન નથી થયું એના માટે બીજા મંત્ર કહેવાની જરૂર પડી, કારણ કે એને હજી અંતઃકરણ શુદ્ધિની જરૂર છે. એનામાં હજી ઘણા બધા રાગ દ્વેષ છે, એને હજી બધી ઘણી જરૂરિયાતો છે. હજી જે જરૂરિયાતમાં ટોટલી મુક્ત થઈ ગયો ને એના હવે કંઈ તૃપ્ત થઈ ગયો છે એકદમ. કિમ પ્રજા કરીશામાં એશમ ન એમ આત્મા અયમ લોક, જેના માટે બધું જ આ આત્મા જ થઈ ગયું છે, એના માટે પછી એને પ્રજાની શું જરૂર, ધનની શું, કંઈની જરૂર નહીં. એવો પ્રશ્ન થાય, એને થાય. હજી આપણને હજી અમુક બધી જરૂરિયાતો હોય, આપણને હજી આ કરવાનું હોય, જવાબદારી હોય, આ હોય તે હોય. પણ આ જે વ્યક્તિની વાત છે, જે આપણું ધ્યેય છે, એ વ્યક્તિને માટે કહે છે, એના માટે આ મંત્ર કીધો કે કુર્વન નેવેહ કર્માણી જીજી વિશે, જીવે ત્યાં સુધી તારે કર્મ કરવાનું, એવું વિધિ કીધી. એવું કરવાથી તને લાભ શું થશે? કારણ કે લાભ વગર તો કોઈ કામ કરવાનું નથી. તો કે એવું કરીશ તો તને અશુભ કર્મોથી તું લેપાયમાન નહીં થાય. બરાબર. તો હવે નેક્સ્ટ આપણે વાક્ય વાંચીએ. કુર્વન્નેવેહ નિર્વર્તયન્ન એવ કર્માણિ અગ્નિહોત્રાદીની જીજીવિષેત જીવિતુમ ઇચ્છેત શતમ શતસંખ્યાકાઃ સમાહા સંવત્સરાન તાવધી પુરુષસ્ય પરમાયુઃ નિરૂપિતમ. ચાલો. કુર્વન્નેવેહ નિર્વર્તયન એવ કર્માણી અગ્નિહોત્રાદીની, એટલે કુર્વન એટલે કરતા કરતા, એવ કરતા કરતા જ, ઇહ એટલે આ લોકમાં અથવા તો આ દેહમાં, આ લોકમાં એટલે અત્યારે આપણે જ્યાં છીએ ત્યાં અથવા તો આ દેહમાં, નિર્વર્તયને કરતાં કરતાં જ, પરફોર્મ કરતાં કરતાં જ કર્માણી અગ્નિહોત્રાદિ, કયા કર્મ કરવાના? અગ્નિહોત્રાદિની કર્માણી કુર્વન. અગ્નિહોત્ર એટલે બધા વિહિત કર્મો બધા, એટલે શ્રુતિમાં જે વેદમાં જે કહ્યા હોય એ બધા કર્મ કરવાના, આડાવડા કર્મ નહીં કરવાના. કારણ કે આપણી જે આધ્યાત્મિક જે યાત્રા છે ને એના માટે શાસ્ત્ર પ્રમાણે છે ને, શાસ્ત્ર જે કે એ પ્રમાણે, વિધિ નિષેધ પ્રમાણે જ કરવાનું. પછી આડાવડા કર્મ કર્યા કરીએ એ આપણા શાસ્ત્રમાં નથી કીધા. બરાબર. એટલે અગ્નિહોત્રાદિની કર્માણી કુર્વન એવ નિર્વર્તયન્નેવ જીજીવિષેત,
જીજી વિશે એટલે શું? જીવિતુમ ઈચ્છેત, જીવવાની ઈચ્છા કરવી એવું કીધું. બરાબર. કેટલી જીવવાની ઈચ્છા કરવાની? શતસંખ્યા કાહા સમાહા સંવત્સરા, 100 વર્ષ જીવવાની ઈચ્છા કરવાની એવું આપણને કીધું. હવે આવું કહેવાની શ્રુતિએ તો જરૂર છે જ નહીં. 100 વર્ષ આપણે ધારો 100 વર્ષ જીવવાની ઈચ્છા કરીએ તો એ પૂરી થાય ખરી? એવું જરૂરી નથી ને. પણ આ તો કીધું એટલા માટે કે ભાઈ તું જેટલું પણ પૂરું એવું છે, શાસ્ત્રમાં 100 વર્ષની આયુષ્ય મનુષ્યની કીધી છે. એટલા માટે શ્રુતિ કહે છે કે તારું પૂર્ણ આયુષ્ય તું જીવે ને તો પણ તારે પૂર્ણ આયુષ્ય દરમિયાન શું કરવાનું? આ વિહિત કર્મ કરતાં કરતાં જ જીવવાનું, આરામથી બેસી નહીં રહેવાનું. હા, ન કશ્ચિત કર્મ, જેમ કીધું ને ભગવાને તો કીધું ભગવદ્ ગીતા, ન કશ્ચિત ક્ષણાપી બી જાતું તિષ્ઠ્યત કર્મ કોઈ, કર્મ કર્યા વગર કોઈ પણ મનુષ્ય રહી શકતો નથી. તો પછી આવું કેમ કીધું? કર્મ તો કરવાનો જ છે ને. હા, એટલે જે તને નુકસાન કરનારા છે એવા કર્મ નથી કરવાના, વિહિત કર્મ કરવાના છે. એટલા માટે કીધું કુર્વન એવા. બાકી તો કર્મ તો કરવાનો જ છે. 100 વર્ષ સુધી જીવે તો એ કર્મ કર્યા કરવાના. એને હજી લાંબુ જીવવા મળે તો એ તો બીજું જીવન માગે ખરો કે મારે હજી બાકી છે આટલું બધું કરવાનું, એટલે એ કરવા માટે માગણી કરે બધી. તો હવે જે આમાં છે ને મહાત્માઓ એવું સમજાવતા કે પહેલો જે મંત્ર હોય ને, ઈશાવાસ્યમ ઇદમ સર્વમ, એ મંત્ર છે ને એમાં પહેલો મંત્રનો પૂર્વાર્ધ જે છે એ પૂર્વાર્ધ છે ને એ મોક્ષ પુરુષાર્થની વાત કરે છે. એવી રીતે સમજાવે. આપણા 4 પુરુષાર્થો આપણે કહીએ. કયા કયા? તો મોક્ષ પુરુષાર્થ જે છે, અંતિમ પુરુષાર્થ જે આપણું લક્ષ્ય છે, તો એ અંતિમ પુરુષાર્થ ઈશાવાસ્યમ ઇદમ સર્વમ યત્ કિંચ જગત્યામ જગત, એ જે મંત્રનો જે પૂર્વાર્ધ છે એ દ્વારા કહેવામાં આવ્યું કે આ મોક્ષ પુરુષાર્થ છે. જ્યારે તારા મનમાં કે તારી એવી સ્થિતિ આવી જાય, એમાં નિષ્ઠા આવી જાય કે સર્વ ઈશ્વર છે, પછી તારે કંઈ કે દ્વૈત દેખાતું જ નથી, એ જે પરિસ્થિતિ છે એ મોક્ષની પરિસ્થિતિ છે. એટલે જીવન મુક્ત પુરુષની સ્થિતિ છે આવી. બરાબર. પછી બીજું શું કીધું? તેન ત્યક્તેન ભુંજીતા, એટલે ત્યાગથી ભોગવ. હવે તેન ત્યક્તને જે કીધું ને, તેને એટલે શું છે? એમાં ઈશ્વર દત્તેન, ઈશ્વરને દત્તેન ભુંજીતા, એટલે ઈશ્વરે જે કંઈ આપ્યું છે ને એને તું ભોગવ. એટલે કઈ રીતે ભોગવવાનું? પ્રસાદ બુદ્ધિથી ભોગવ. એટલે ભોગવવાનું કેવું? ભોગવવાનું ખરું, પણ ઈશ્વરે જાણે આપણને આ પ્રસાદ આપ્યો ને આપણે કેવી રીતે પ્રસાદ લઈ લઈએ? મોઢું બગાડ્યા વગર. ભાવતો ન હોય તો મોઢું બગાડીએ. પ્રસાદ લઈએ પણ આપણને ભાવતું ન હોય તો મોઢું બગાડીએ ખરા. કડવો પ્રસાદ આપે તો આપણે ચાલો પી લો પણ કંઈક એવું કરીએ. એટલે એમ કહે છે તેને ત્યક્તેન ભૂંજી, એટલે કોઈ પણ તિરસ્કાર વગર ઈશ્વરનો પ્રસાદ છે એમ માનીને ભોગવવાનું. ઈશ્વર, હા, એટલે પ્રેમથી ભોગવ, પ્રસન્નતાથી ભોગવ, કોઈ વિરોધ કર્યા વગર ભોગવ. અને બીજું શું કીધું? તેને ત્યક્તેન ભુંજીતા, એટલે પાલય થાય, એટલે રક્ષણ કરવાનું કીધું. બરાબર. એટલે એમાં વિધિ કીધી. તેને ત્યક્તેન ભુંજીતા, હા, એ શું થયું? કામ થયો. કામ, આપણી જે કામ પુરુષાર્થ છે ને, કામ પુરુષાર્થ, ઈચ્છા આપણી ભોગવવાની ઈચ્છા છે આપણી, પણ કેવી રીતે ભોગવવાનું? ત્યક્તેન ભુંજીતા. એટલે આ જગતમાં જે કંઈ પણ છે એ મિથ્યા છે. ઈશ્વર છે એટલે ઈશ્વર એનો આધાર છે. આ નામ રૂપાત્મક જગત છે, એનો આધાર કોણ છે? આશ્રય કોણ છે? ઈશ્વર છે. એ ઈશ્વર છે તો આ બધું છે. એટલે નામ રૂપાત્મક જગતનો ત્યાગ કરવાનો. ત્યાગ કરવાનો એટલે મિથ્યા છે એમ સમજવાનું. ત્યાગ કરવાનો એટલે કંઈ આમ આપણે કંઈ ક્રિયા કરવાની નથી. ત્યાગ કરવાનો એટલે આપણી સમજમાં લાવવાનું. અને પછી શું કીધું? મા ગૃધ કસ્યસ્વી ધનમ. તો મા ગૃધ એટલે કોઈની આકાંક્ષા નહીં કરવાની. શેની? ધનની આકાંક્ષા નહીં કરવાની. એટલે શું? ઈચ્છા નહીં કરવાની. એટલે શું? અર્થ. એ અર્થ પુરુષાર્થની વાત કરે છે એવું મહાત્માઓ સમજાવતા. તો હવે આ જે મંત્ર છે એ શેની વાત કરે છે? ધર્મની વાત કરે છે. કુર્વન નેવેહ કર્માણી જીજી વિશે સતમ સમાહ. એ કર્મ એટલે કયા કર્મ? ધર્મ કર્મ, એટલે વિહિત કર્મ કરવાની વાત કરે છે. એટલે આ ચોથો પુરુષાર્થ, આમાં જે 3 પુરુષાર્થ આગળ કહી દીધા, આ મંત્ર દ્વારા આપણને ચોથો પુરુષાર્થ કહે છે કર્મનિષ્ઠા માટે. એટલે પહેલો મંત્ર છે ને જ્ઞાન નિષ્ઠા માટેનો મંત્ર છે, અને બીજો મંત્ર છે કર્મનિષ્ઠા માટેનો છે. હવે પહેલા મંત્રમાં જે કીધું ને એ પછીના મંત્રો આવશે ને 4, 5, 6, 7, 8 સુધી, એ એની વ્યાખ્યા આવશે, એની સમજ આવશે. અને બાકીનો જે કુર્વન નેવે કર્માણી છે એના પછીના જે મંત્રો છે આવશે ને 8મા પછીના 9, 10, 11 જે આવશે ને એ બધા આની સમજ આવવા મળશે, એના વિસ્તાર કરવામાં આવશે. અને છેલ્લા જે 4 મંત્રો છે એ મંત્રો શેના માટે? એ પ્રાર્થના માટેના, ઈશ્વરને પ્રાર્થના કરે. જ્યારે મૃત્યુ સમય આવે ત્યારે આ સાધક કઈ પ્રકારની પ્રાર્થના કરે એના માટે. આ તો તમને સારાંશ ખાલી કહી દઉં છું એટલા માટે. તો અહીંયા એવું કીધું, જીજી વિશે જીવિતુમ ઈચ્છેત શતસંખ્યાકાહ સમાહ સંવત્સરાન, એવું કીધું. બરાબર. તો
હવે જુઓ આનંદગીરી ટીકામાં જુઓ, આનંદગીરી ટીકામાં ચલો આમાં આનંદગીરી ટીકામાં એમાં કંઈ આમાં આપ્યું નથી હજી. આપણે આગળનું તો પહેલાં જોઈ લઈએ. આદ્ય મંત્ર છે એ તો આપણે વાંચેલું ગયા વખતે. વાંચવું છે ફરી વાર રિવિઝન. આનંદગીરી ટીકા છે ને અમે ગયા વખતે કરેલી થોડી આપણે, તો જોઈ લઈએ. સામાન્ય આદ્ય મંત્ર છે પૂર્વાર્ધેન તત્વોપદેશ કૃત, તૃતીય પાદેન અપરિપક્વ જ્ઞાનસ્ય સંન્યાસ વિધિયુક્ત, ચતુર્થ પાદેન સંન્યાસિન નિયમ વિધિયુક્ત ઇતિ પ્રતિપદમ વ્યાખ્યાય સંક્ષિપ્ય અર્થમ અનુવદતિ ઉત્તરસ્ય સંબંધ અભિધિત્સયા. એટલે એમનું કહેવાનો મતલબ એવો જ છે કે આપણે જે પહેલું વાંચ્યું ને ભાષ્યમાં કે આ એવા મહાત્મા વિદય એના માટે કહે છે કે પહેલાં જે પૂર્વનો જે મંત્ર ગયો આપણો એમાં આપણે શું શું નક્કી કર્યું, એમાં શું તત્વનો ઉપદેશ થયો, અને ઉપદેશ દ્વારા ઉપદેશ થયો પણ જેને અપરિપક્વ જ્ઞાન છે એના માટેનો આ બીજો મંત્ર છે એમ કહેવા માગે છે. બરાબર. એના માટે નિયમ વિધિ કીધી કે મા ગૃધા કસ્યસ્વિત ધનમ, કોઈના ધનની આકાંક્ષા નહીં કરવી. કારણ કે ધનનો આપણે તે વખતે વાત કરી કે ધનની ઈચ્છા તો સંન્યાસી જે હોય વિવિધિશા સંન્યાસી હોય એને પણ આ બધી ઈચ્છાઓ હોય છે. પરમહંસ સંન્યાસી છે એની વાત નથી, પણ વિવિધિશા સંન્યાસ જે વેદિતુમ ઈચ્છા, જે જ્ઞાન માળવા માટે જ પછી હવે એનું જીવન સમર્પિત છે એના માટેની વાત છે. તો એ કેવો છે એના માટે એમ કહે છે કે એના માટે નિયમ વિધિ કીધી. કારણ કે કોઈને પણ ગમે એટલી પણ ધનની તો ઈચ્છા થયા જ કરતી હોય છે. ધનની ઈચ્છા કેમ રહે છે? કારણ કે એમ થાય કે ભાઈ મારે કંઈક મારે સલામતી માટે મને ભિક્ષા નહીં મળે તો શું, આમ શું તેમ શું, મારે પુસ્તકો જોઈએ, કંઈ વિદ્યા જોઈએ, કંઈ ક્યાંક જવું હોય, યાત્રા કરવી પડે, પૈસા તો જોઈએ જ ને. પણ એટલા પૂરતી જરૂર રહે તો બરાબર છે. પણ પછી શું થાય, થોડી પછી આપણે જરૂરિયાતો વધતી જાય ધીમે ધીમે. એટલે દ્રવ્યનો જે પરિગ્રહ છે ને એની ઈચ્છા જનરલી બધાને હોય છે. એના માટે કીધું મા ગૃધા કશે, એટલે નિયમ બતાવ્યો કે આ સાધકનો નિયમ છે કે મા ગૃધા કશે જોઈને સ્વયં ધનમ પણ ની ઈચ્છા કરવાની, પોતાના ધનની પણ ઈચ્છા નહીં રાખવાની, આકાંક્ષા નહીં રાખવાની એમ. અને એમાં છૂટ આપી કે ભાઈ કૌપિનની છૂટ, તને ઓઢવાની છૂટ આવરણની, પણ ભિક્ષા માગવાની છૂટ, બસ આ ત્રણ સિવાય બીજી કોઈ પ્રવૃત્તિની છૂટ નથી. આવશ્યક જરૂર છે. તો હવે કુર્વન એવે કે નિવર્તન એવા જે ભાષ્યમાં કહ્યું ને, તો ભગવાને જો ભગવદ્ ગીતામાં પણ કીધું કે નિયતમ કુરુ કર્મત્મમ કર્મ જ્યાયો હે કર્મણ શરીર યાત્રાપી છે ને ન પ્રસિદ્ધ્યત કર્મણ. એટલે તારે તારું નિયત કર્મ કરવા. નિયત કર્મ કોને કહેવાય? બરાબર. પણ શાસ્ત્રોની આપણને ખબર નથી તો કઈ રીતે સમજવું? જે દેશમાં જે ઘરમાં જે કુટુંબમાં જન્મ્યા અને આપણને જે રોલમાં આપણને જે આપણી ફરજ આવી પડે બધી બરાબર. વર્ણાશ્રમ. એટલે જે વખતે જે પરિસ્થિતિ સામે આવી એ પરિસ્થિતિના અનુરૂપ મારે કર્મ કરવાનું, અને એ કર્મ મારો સ્વાર્થ વગરનો હોવો જોઈએ, નિસ્વાર્થ કર્મ થવું જોઈએ. કારણ કે મારો સ્વાર્થ મને આમાંથી કંઈ મળવાનું હોય તો હું કરું, મને સન્માન મળવાનું હોય, મને કંઈ પૈસા મળવાના હોય, મને કંઈ કોઈ પણ કર્મ આપણે કરીએ એમાં મારો પોતાનો હિડન એજન્ડા હોય. એ હિડન એજન્ડા ન હોવો જોઈએ, મારું કોઈ અંદર પ્રયોજન ન હોવું જોઈએ સ્વાર્થનું. એટલે નિષ્કામ કર્મ, એટલે નિયત કર્મ એટલે નિષ્કામ કર્મ કરું. અને એ નિષ્કામ કર્મ કરતાં કરતાં નિયતમ કુરુ કર્મત્વમ કર્મ જ્યાયો હ કર્મ, એટલે કર્મ નહીં કરવું પછી તો હું તો નિયત કર્મ જ કરીશ, બાકી નહીં કરું. એટલે કર્મ નહીં કરવાનું એવું નહીં, મને કોઈ નિયત લાગતું જ નથી, મારે કંઈ કરવા જેવું લાગતું જ નથી, એવું એ થઈને ઊભું રહે તો એ તો તામસી વૃત્તિ થઈ. કર્મ કરવાનું, અને ભગવાને કીધું કે નહીં કશી ક્ષણ બી જાતું તિષ્ઠ કર્મ કર્યું, કર્મ કર્યા વગર રહેવાનું નહીં. મનથી વિચાર કરે એ પણ મનથી પણ કર્મ જ થતું હોય છે. સારા વિચારો એ કરવા પડે આપણે, એટલે મનને પણ એવી ટેવ પાડવી પડે. ખોટા દુનિયાવી વિચારો થતા હોય, બધા વ્યવહારિક વિચારો થાય, એની કરતાં આપણા મનમાં વિચારો એવા થાય કે જેથી કરીને મારું આ આધ્યાત્મિક પ્રગતિ થાય, મારો વિકાસ થાય આધ્યાત્મિક. એટલે એવા વિચારો કરીએ આપણે કે જેથી મારી અંતઃકરણની શુદ્ધિ થાય. તો શરીર યાત્રા પીછે ન પડે, જો તું નહીં કરે તો પછી તારી શરીર યાત્રા નહીં ચાલે. એટલા માટે ભગવાને કહ્યું. અને બીજું ભગવાને શું કીધું? યજ્ઞાર્થાત કર્મણો ન્યત્ર લોકોયમ કર્મ બંધન. એટલે યજ્ઞના નિમિત્તે કર્મ કર. યજ્ઞાર્થ એટલે શું છે કે સમર્પણની ભાવનાથી નિષ્કામ કર્મ કરીશ તો શું થશે? યજ્ઞાર્થાત કર્મણો ન્યત્ર લોકોયમ કર્મ બંધન. જો યજ્ઞ સિવાયનું કર્મ કરીશ, એટલે કે નિષ્કામ કર્મ સિવાયનું જો કર્મ કરીશ તો તને બંધન કરતા થશે. બંધન કરતા થશે એટલે કે શું? દોરડાથી બંધાશે નહીં, ફળ ભોગવવું પડશે. બંધન કર્મનું ફળ ભોગવવું પડે, બંધન.
સારું કર્મ કરો કે ખોટું કર્મ કરો, પુણ્ય કર્મ કરો ને એ પણ બંધન જ ઊભું કરે છે. જન્મ મૃત્યુના ચક્કરમાં ચાલુ ને ચાલુ જ રહીએ. બરાબર. પુણ્ય કર્મ ભાવથી નિષ્કામ કર્મ કર્યું હોય તો નિષ્કામ કર્મ કરો તો એ તમને છોડાવનારું છે, કારણ કે એ રાગદ્વેષ વગરનું છે. જે કર્મ તમે કામનાથી કરો, કામનાથી પ્રેરાઈને જે કંઈ આપણે કર્મ કરીએ ને તો એ તમને બંધન કરતા થાય. કારણ કે એ કામના એટલે શું, આપણે ફળની ઈચ્છાથી કરીએ. ફળની ઈચ્છા કરી. ફળની ઈચ્છા કરીએ એટલે ફળ ભોગવવા આવવું જ પડે તમારે, કારણ કે જેણે કર્મ કર્યું એને જ ભોગવવાનું છે. યસ. બેંક એકાઉન્ટમાં ચાલે, આપણે વગર કોઈ લઈ આવે પૈસા, પણ આમાં નહીં ચાલે. એટલે કર્મ ભોગવવા માટે આપણે પાછો જન્મ લેવો પડે. લેવો પડે. એ જ બંધન. એ જ બધું. એટલે આ બધી વસ્તુઓ કેવી છે કે આપણને આમ ખબર હોય બધી, પણ થતી નથી. એટલે કેવી રીતે કર્મ કરવાનું, એટલે ભગવાન કે તસ્માત અસક્ત સન સતતમ કાર્યમ કર્મ સમાચાર. કુરુ, એટલે સમાચાર. એટલે અસક્ત એટલે શું, આસક્તિ વગર કર્મ કરવાનું, એટલે કે નિષ્કામ કર્મ કરવાનું. આપણને કર્મમાં તે આસક્તિ હોય અને કર્મ ફળમાંય આસક્તિ હોય. કર્મ અમુક ટાઈપનું કરવામાં મને આસક્તિ હોય, આમ આવે ને તો મને આ કહે ને તો સારું, એવું ગમે આપણને. અને કર્મ ફળ તો હું આવું કરું એટલે મને આવું મળશે જ, એ આપણને આસક્તિ બધી ઘણી હોય છે. અને પછી મળે એટલે પાછું આપણે વધારે કેમ મળે એનો આસક્તિ આપણને શું કરાવે, એ કામને વધારે કરાવરાવે, લલચાવે. આપણે એવી લાલચ થાય, લોભ થાય. રાગમાંથી લોભ. હા, બધું એવું છે આ બધું. એટલે આ બધી પ્રક્રિયા બધી સમજવાની જરૂર છે કે આપણા મનમાં આ બધું ચિંતન ચાલતું રહેવું છે કે આપણે શું કરીએ છીએ, કેમ કરીએ છીએ, શેના માટે કરીએ છીએ, કરવું એ જરૂરી છે, નથી જરૂરી, વેધર ઇટ ઇઝ ગુડ ફોર મી, આ મારા સારા માટે છે, હવે હું જે ધ્યેયને પકડીને ચાલું છું એના માટે છે, યોગ્ય છે, એને અનુરૂપ છે. એના અનુરૂપ છે, બધું છે. આ બધું વિચારવા માટે, આ જે શ્રુતિમાં જે કહે ને એ બધું વિચારવા માટે છે. કારણ કે નહીં તો આ બધું વિચાર કરે ખાલી આ કંઈ ખાલી આપણે માહિતી ભેગી કરવા માટે નથી. ઇટ ઇઝ નોટ ટુ એક્સપ્લેન ટુ સમબડી કે જો હું આવું જાણું, એના માટે કંઈ નથી. આ તો આપણામાં આચરવા માટે જ છે. જેટલું આપણે આચરણમાં લઈશું એટલો આપણો લાભ છે, અને આપણે આચરણમાં લઈશું એ જ આપણો લાભ છે. બીજા આચરણમાં લેવાનો આપણને લાભ નથી, એ પણ સમજી લેવાનું. તો એવું કીધું. એટલે હવે જો આ જે કુર્વન નેવેહ નિર્વર્તયન એટલે કરતા એવું કીધું. તો કર્માણી અગ્નિહોત્રાદિની કર્મ કરવાના. કર્મ કયા કરવાના એટલે અગ્નિહોત્રાદિને. એટલે એક બીજી ફૂટનોટ મારી પાસે અહીંયા છે, એમાંથી હું વાંચું જ જરા. બીજી ફૂટનોટ મેં લીધી, એટલે અમારા એના પુસ્તકમાં આ ફૂટનોટ છે. એટલે આને વિશે એ લોકોએ જરા સ્પષ્ટતા કરી છે વધારે. એ બીજી ફૂટનોટમાં એવું કહે છે, અત્ર સાંભળજો, ખાલી તમે સાંભળજો, ધીરે ધીરે હું બોલીશ. અત્ર કુર્વન એવ જીજીવિષેત ઇતિ ન વિધિ. હવે એમાં એકચ્યુઅલી એવું છે કે જે કર્મકાંડી જે છે ને, આમાં આવશે સમુચ્ચયવાદીની વાત આવે છે. હવે સમુચ્ચયવાદી એટલે કર્મ અને જ્ઞાન બંનેની જીવનમાં જરૂર છે. એટલે જ્ઞાન થયા પછી પણ તમારે કર્મ તો ચાલુ રાખવું જ, એવો એનો બહુ દ્રઢ આગ્રહ છે. એટલે એ એમ માને છે કર્મ તો છોડવા જ ન જોઈએ. આ સંન્યાસ બન્યાસ લઈને તમે એમ માનો કે ખાલી જ્ઞાન થઈ ગયું એટલે હવે તમારે કંઈ કરવાનું એવું નથી. કર્મ કરવા જ પડે, અને જ્ઞાનના રક્ષણ માટે પણ તમારે કર્મ કરવા પડે, એવો એ લોકોનો દ્રઢ નિશ્ચય છે. એટલે એને સમુચ્ચયવાદી કીધું. સમુચ્ચય એટલે જ્ઞાન અને કર્મનો સમુચ્ચય, બે સાથે કરવાનું. હા, અને એ એકદેશી છે. એકદેશી એટલે વેદાંતને પ્રમાણ માને છે, પણ અમુક અંશમાં એ થોડો જુદો પડે છે. એ વેદાંત તો કહે કે જ્ઞાનથી જ તમારું બધું કામ પતી ગયું, પણ આ એમ કહે છે કર્મ પણ કરવાના અને જ્ઞાન પણ હોવું જોઈએ, બે વસ્તુ હોવી જોઈએ. એટલે જ્ઞાન જે છે એ પણ રાખવાનું તમારામાં, અને કર્મ પાછા કરવાના ખરા, એટલે એ કમ્પલસરી કરવાના, એવું એનું માનવું છે. અત્ર કુર્વન એવ જીજીવિષે, એટલે જીવવાની ઈચ્છા જે તમારી છે જ્યાં સુધી પણ જીવો, પણ એ કર્મ કરતાં કરતાં જ જીવવાનું. બરાબર. એટલે આ વિધિ થઈ એમના હિસાબે. જીજી વિશે તે વિધિ કરે છે. જે કર્મકાંડી છે ને, જે માણસ સમુચ્ચયવાદી જે છે એ આ જીજી વિશે એને વિધિ કહે છે, કારણ કે વિધિ વાક્ય છે જીજી વિશે. શબ્દ પ્રયોગ એ રીતે જ છે. હા, જીજી વિશે એટલે જીવવાની ઈચ્છા કરો. કરવાનું કે એટલે
શાસ્ત્ર કહે કે જીવવાની ઈચ્છા કરો, એનો અર્થ શું લેવાનો? વિધિ થઈ ગઈ ને, તમારે જીવવાની ઈચ્છા કરવાની ભાઈ, મરવાની ઈચ્છા નહીં કરવાની, બરાબર? તો જીવવાની ઈચ્છા કરવાની એ ન વિધિ, એ વિધિ નથી. શંકરાચાર્ય મહારાજે આને વિધિ નથી કરી. કુર્વન એવા કર્માણી એને વિધિ કરી કે તારે કર્મ કરવાનું, કરતાં કરતાં જ જીવવાનું, 100 વર્ષ જીવવાનું, પણ કરતાં કરતાં જીવવાનું એ વિધિ. પણ જીજી વિશે એ વિધિ નથી કીધી, એ આપણે આગળ ચર્ચા કરીશું થોડી. કરતાં કરતાં જીવવાનું અને કર્મ કરતાં કરતાં 100 વર્ષ સુધી જીવવાનું, 100 વર્ષ સુધી જીવવાની ઈચ્છા કરવાની. હવે જીજી વિશે તો એટલે જીવવાની ઈચ્છા, જીવવાની ઈચ્છા કરવાની એ વિધિ નથી. જીવવાની ઈચ્છા તો દરેકને હોય જ ને જીવવાની, કોને મરવાની ઈચ્છા હોય? એના માટે શાસ્ત્રની જરૂર નથી. જીજી વિશે જે કીધું, જીવવાની ઈચ્છા તો બધાને હોય જ ને, એટલે એના માટેની જરૂર નથી. એમ કહે છે કે ન વિધિ જીવન ઈચ્છાયા રાગ પ્રાપ્તત્વાત. જીવવાના માટે તો બધાને રાગ છે, કોઈ મરવા માટે તૈયાર નથી. અપિતુ યદિ જીજી વિશે તદા કુર્વન્નેવ જીજી વિશે. જો તારે એમાં જીવવાની ઈચ્છા હોય તો, ધારો કે તને જીવવાની ઈચ્છા હોય તો તારે કર્મ કરતાં કરતાં જીવવાનું, એવું કહેવા માગે છે. ઈચ્છામ અનુદ્ય કર્મ કરણમ વિધીયતે. એટલે આવી ઈચ્છા કરી અને એટલે તારે જીવવાની ઈચ્છા કરવી, પણ કઈ રીતે? કર્મ કરતાં કરતાં જીવવાની ઈચ્છા કરવી. એવું આ કર્મઠ જે છે, કર્મકાંડી કે આ મીમાંસક, અથવા તો આપણે જે એકદેશીની વાત કરીએ સમુચ્ચયવાદી, એ એવું કહે છે. એટલે હવે જો એનું સમજાવું તમને. કર્મ કરતાં કરતાં જીવવાની ઈચ્છા એ વિધિ નથી, એવું શંકરાચાર્ય મહારાજે કીધું, બરાબર? તો ઈચ્છા કરો એ વિધિ નથી, જીવવાની ઈચ્છા કરો એ વિધિ નથી. જીવન ઈચ્છાયા રાગ પ્રાપ્ત, કારણ કે જીવવાની ઈચ્છા તો સહજ છે બધાની, સ્વાભાવિક છે, એટલે એના માટે કંઈ શ્રુતિની જરૂર નથી, એટલે વિધિ નથી. અપિતુ યદિ જીજીવિષેત તદા કુર્વન્નેવ જીજીવિષેત ઇતિ ઈચ્છામ અનુદ્ય કર્મ કરણમ વિધીયતે. પણ જો જીવવાની ઈચ્છા રાખતો હોય તો કર્મ કરતાં કરતાં જીવવું જોઈએ, એવું શ્રુતિ આપણને કહેવા માગે છે. આનો અર્થ એવો થયો, શંકરાચાર્ય મહારાજ એવું કહે છે, બરાબર? તો આ વાક્ય દ્વારા શાસ્ત્ર આપણને શું કરે છે? માર્ગદર્શન આપે છે. અત્યારે 100 વર્ષ જીવવાનું છે ને, તો તું જીવ, એનો વાંધો નથી, પણ કર્મ કરતાં કરતાં આડાવડા બીજા કર્મ નહીં કરે, જે શાસ્ત્રમાં કીધું એ પ્રમાણે કરવું. એટલે શાસ્ત્ર આપણને આદેશ આપે છે, જીવવા માટેનો આપણને માર્ગદર્શન આપે છે કે તમારે આવા વિહિત કર્મ કરતાં કરતાં જીવવાનું. સમજ પડી ગઈ? ખ્યાલ આવે છે ને? આમાં શું ફરક મૂકે ભગવાન? પહેલાં પણ જે વિધિ કરે છે અને આમાં પણ આ જ કહે છે. એટલે જીજી વિશે જે છે ને, જીજી વિશે એટલે જીવવાની ઈચ્છા કરો, એવી વિધિ નથી. પૂર્વ પક્ષી જે છે, મીમાંસક જે છે, સમુચ્ચયવાદી, આ વિધિ છે. વિધિ એટલે શું? કહેવાનું, કરવાનું. વિધિ, શાસ્ત્રમાં જે વિધિ કીધી ને, કર્મ આપણને કેટલી પ્રકારના, આપણને શાસ્ત્રમાં કેટલી પ્રકારના કર્મ કીધા? નિત્ય નૈમિત્તિક કર્મ કીધા, વિધિ, નિષેધ, પશ્ચાતાપ કર્મ, નૈમિત્તિક કર્મ, બધા કર્મ કીધા ને જે. એમાં આ એક વિધિ વાક્ય છે. વિધિ વાક્ય એટલે કરવાનું. એટલે તમે વર્ણાશ્રમ ધર્મ પ્રમાણે તમારે શું કરવાનું? તમે જે આશ્રમમાં હો, જે વર્ણના હો, એ પ્રમાણે તમને કર્મ કીધા. તો તમારે 100 વર્ષ સુધી જીવવાની, પણ આ પ્રમાણે કર્મ કરવા, એવું આપણને શાસ્ત્ર કહે છે, બરાબર? 100 વર્ષ સુધી જીવવાની ઈચ્છા કરવાની, એના માટે શાસ્ત્રને કહેવાની જરૂર નથી, કારણ કે એ તો સ્વાભાવિક છે દરેક. કે આગળ ના રહો એવું, હા, કારણ કે એ તો આપણો સ્વભાવ છે. અમરતા, અમૃતત્વ એ આપણો સ્વભાવ છે, પણ એ સ્વભાવ આપણો ઢંકાઈ ગયો છે, આચ્છાદિત થઈ ગયો છે અજ્ઞાનથી. તો એમ કહે છે પૂર્વ મંત્રસ્ય તું મા હૃદય ઇતિ ઈચ્છા નિષેધાત સંન્યાસી. એટલે આ મંત્ર જે કહે છે કુર્વન્નેવ કર્માણી, એ શું કહે છે અને પૂર્વ મંત્ર શું કહે છે, એનું હવે એનાલિસિસ કરે છે. કે આગળનો જે મંત્ર કીધો ને એ જ્ઞાન માટેનું કીધું આપણે. તો એમાં શું કીધું કે મા હૃદય કસ્ય સ્વિત ધનમ. આમાં શું છે? આ થોડું આ ફંડામેન્ટલ વસ્તુ છે સમજવાની. એટલે કોઈ પણ ઉપનિષદમાં તમે જશો ને, આ વસ્તુ આપણા મનમાં ક્લિયર હોવી જ જોઈએ. એટલા માટે આ જરા આપણે ટાઈમ લઈએ. કોઈની ધનની આકાંક્ષા ન રાખીશ, બરાબર? હવે કોઈના ધર્મની આકાંક્ષા ન રાખવાનું કીધું પહેલા મંત્રમાં. એનો અર્થ શું? ધર્મની આકાંક્ષા રાખે ક્યારે માણસ? કંઈક કર્મ કરવું હોય તો રાખીએ ને આપણે. મારે યજ્ઞ કરવા હોય, મારે ભણવું હોય, મારે પુસ્તકો લેવા હોય, મારે કંઈ પણ કરવું હોય, તો ધનની આશા તો રાખવી જ પડે ને મારે. ધન વગર તો ચાલે નહીં. તો પહેલો જે મંત્ર કીધો ને, એમાં શું કીધું? કોઈના ધર્મની આકાંક્ષા નહીં. એટલે એ વ્યક્તિ કેવો છે? એ નિષ્ઠ, ધનની. એટલે ધનની આકાંક્ષા નથી રાખતો એ માણસ. કેમ નથી રાખતો? કારણ કે એને જરૂર નથી હવે કર્મની. પહેલા મંત્રમાં જે કહેવામાં આવ્યું
એ ધનની આકાંક્ષા કેમ નથી રાખવાની? કારણ કે એને હવે કર્મ કરવાના નથી એટલા માટે. જ્યારે આમાં કહે છે કે કર્મ કરવાના છે. જ્ઞાનનું લેવલ હા, એટલે જ્ઞાની જુદો વ્યક્તિ છે, એનો અધિકાર જુદો છે, એ અધિકારી જુદો છે, આ અધિકારી જુદો છે, એ બતાવવા માટે કીધું. કુર્વન નેવે કર્માણી જીજી વિશે સતમ સમાહ એ કેમ કીધું? કારણ કે આ અધિકારી જુદો છે, આનું માઇન્ડસેટ જુદું છે, આની મનોસ્થિતિ જુદી છે, પેલાની મનોસ્થિતિ જુદી છે, એનો અધિકાર જુદો છે, એના વેશ જુદા છે, બધું જુદું જુદું છે. બરાબર ને? સમજ પડે ને? તો એમ કહે છે મા ગૃહ કશું એ કીધું કે વિના ધનની એટલે ધનની આકાંક્ષા ક્યારે હોય? આપણે કંઈ યજ્ઞ યાગાદી કરવાનો હોય કે દાન કરવાનું હોય, તપ કરવાનું હોય, તો એ તો કંઈક જોઈએ વસ્તુ, કંઈક આસન જોઈએ, આ જોઈએ, તે બધું જોઈએ. આને કંઈ જરૂર જ નથી. એવો વ્યક્તિ ત્યાં કીધો એ જ્ઞાનનિષ્ઠ છે, પરમહંસ, બ્રહ્મ સંસ્થા, એ બ્રહ્મમાં સ્થિત છે, એને કોઈની કંઈ પડી નથી. જીવન મુક્ત જે કહીએ ને આપણે, એની વાત છે. ત્યારે પહેલા મંત્રમાં એની વાત કરી. જ્યારે આ મંત્રમાં તો કુર્વન નેવેહ કર્માણી જે કીધું, એ જે હજી કર્મમાં જેની અંતઃકરણ શુદ્ધિ હજી થઈ નથી, જેને હજી દુનિયાવી વસ્તુઓમાં પણ થોડો હજી આસક્તિ છે, કર્મની જેને હજી જરૂર છે, એના માટે કીધું કે તારે કર્મ કરવાના, પણ કઈ રીતે કરવાના એનું માર્ગદર્શન આપણને આ ઉપનિષદ આપે છે. તો અત્ર તું ઈચ્છા અનુવાદાત ગૃહસ્થ વિષયત્વમ ચ સ્પષ્ટમેવ. એટલે અહીંયા ઈચ્છાનો સ્વીકાર કરવામાં આવ્યો કે જીજી વિષય, એ તો ઈચ્છા છે. એટલે હવે આગળનું વાક્ય વાંચીએ આપણે પહેલાં. જુઓ, આપણે વાંચ્યું તાવધિ પુરુષસ્ય પરમાયુ નિરૂપિતમ. એટલે તાવધિ એટલે શું? શતસંખ્યાકાહ સમાહ સંવત્સરાણ, 100 વર્ષ સુધીનું. ભાષ્યમાં હું વાંચું છું, બરાબર? ભાષ્યમાં ત્રીજી લીટી શતમ કીધું ને, શતમ સમાહ એટલે શતસંખ્યાકાહ 100 વર્ષ, સમાહ એટલે વર્ષ, સંવત્સરાણ, જીવિતુમ ઈચ્છેત 100 વર્ષ જીવવાની ઈચ્છા કરો. કેમ એવું કીધું? તો કે તાવધિ પુરુષસ્ય પરમ આયુ નિરૂપિતમ, ત્યાં સુધીનું જ આયુષ્ય મનાવ્યું છે માનવ માટે, મનુષ્ય માટે. બરાબર? તો એમાં ફૂટનોટ છે, 4 નંબરની ફૂટનોટ છે. એ કંઈ ફૂટનોટ બહુ એવી ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી, પણ સતમ ઇતિ એવ કુતસ્તત્ર તાવધિ. એટલે સતમ 100 વર્ષ એવું ક્યાં કીધું? તો કે ભાઈ આટલી કીધી છે. ક્યાં કીધી છે? તો 5મી ફૂટ તમે નિરૂપિતમ, 5મી ફૂટનોટ છે, જુઓ. નિરૂપિતમ શતાયુર્વય પુરુષ ઇત્યાદિ વચનૈ ઇતિ શેષ. એટલે તમારે શતાયુષ તાવધિ નિરૂપિતમ એ ઉમેરવાનું. શું? શતાયુર્વય પુરુષ ઇત્યાદિ એવું ઉમેરવાનું, આમાં જોડવાનું. તાવધિ પુરુષસ્ય પરમાયુ નિરૂપિતમ શતાયુર્વય પુરુષ. એટલે શ્રુતિમાં આવું કીધું છે કે શતાયુર્વય પુરુષ, આ પુરુષની આયુષ્ય 100 વર્ષનું છે, એવું નિરૂપિત ત્યાં થયેલું છે. એટલા માટે અમે એ આધારે કહીએ છીએ. બરાબર? નેક્સ્ટ. હા, પ્રશ્ન છે કંઈ? આમ તો જો એવું છે કે શાસ્ત્રમાં એવું કીધું, મહતા પુણ્યના ક્રિતેયમ કાયનો સ્ત્વયા પારમ દુઃખો દધેર ગંતુમ, પારમ દુઃખો દધેર ગંતુમ તરા યાવદ ન ભિદ્યતે. જ્યાં તને મહતા પુણ્ય એટલે અનેક બધા પુણ્યોના પરિણામ રૂપે કાયનો સ્ત્વયા ક્રિતેયમ, ક્રિતે એટલે ક્રીણાતી એટલે ખરીદેલી છે, પરચેસ કરેલી. શું કરેલી છે? કાયા 9 રૂપિયા કાયાને તમે પરચેસ કરી છે, ખરીદી છે. અનેક પુણ્યોના પરિપાક રૂપે તમે આ મનુષ્ય શરીર પર મેં પ્રાપ્ત કર્યું છે. મહતા પુણ્યને ક્રિતેયમ કાયનો સ્ત્વયા પારમ દુઃખો દધેર ગંધ. આ દુઃખરૂપી જે ઉદધિ એટલે કે સાગર છે ને, એ સમુદ્રને પાર કરવા માટે આ કાયા મળી છે. સંસાર સાગરને પાર કરવા માટે આ તમને શરીર મળ્યું છે મનુષ્ય. નહીં તો કૂતરા બિલાડા થઈ શક્યા હોઈએ, પણ આ શેના માટે મળ્યું છે? એનો પર્પઝ શું છે? આ છે પારમ દુઃખો દધેર ગંતુમ. પછી આગળ એને એ ભેદાઈ ન જાય, એ છેદાઈ ન જાય, તમારી હોડી કાણી ન થઈ જાય, નષ્ટ ન થઈ જાય, ત્યાં સુધીમાં તું એનું પાર પાડી લે, સમુદ્રને પાર કરી લે. એવું કીધું. સંસાર સાગરને પાર કરવા માટેની એ કાયમ આવે. એટલે આપણને આ શરીર મળ્યું છે, એની બહુ કિંમત છે. એ ધ્યાન રાખવાનું, આપણે યાદ રાખવાનું. આપણને કિંમત છે, પણ બીજી રીતની કિંમત છે. આપણે મનુષ્ય આખા 84 લાખ યોનિની અંદર આ 4 ઉદ્દેશો બધાને કોમન છે કે આહાર, નિંદ્રા, ભય અને મૈથુન. હવે આ જે 4 વસ્તુ સાથે કર્મ તો જોડાયેલું જ છે. હવે એક કર્મમાંથી તો માણસ કોઈ બી 84 લાખ
યોનિના જીવ એમાંથી બાકાત રહેવાના નથી. એટલે એના કર્મ એને તો એની સાથે જે જોડાયેલા કર્મો છે એ તો કરવા જ પડે, એમાં તો કોઈ છુટકારો નથી. અને જે જન્મની જે થિયરી છે કે એને કોઈને કોઈ જન્મ તેને પ્રાપ્ત થાય છે, પુણ્ય અને પાપ માત્ર મનુષ્ય યોનિમાં જ શક્ય છે, બાકીની કોઈ પણ યોનિમાં શક્ય નથી. અને ઈશ્વરે જે છે આપણે ત્યાં બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ કહે છે કે એક સર્જક છે, એક મેન્ટેનન્સ કરે છે અને એક છે તો વિનાશ કરે છે. તો આ સતત ચાલતી પ્રવૃત્તિ છે. હવે એની અંદર જે આપણે આ મુદ્દો કીધો કે ભાઈ મનુષ્ય છે તો નિયત કર્મો કરવા જોઈએ. તો એ નિયત કર્મો તો આ ચાર પ્રવૃત્તિ સાથે જોડાયેલા જ છે, એનાથી અલગ નથી પડતા. એવું છે. એટલે એને જે શુદ્ધિની વાત કરીએ છીએ આપણે કે તો એ આ કર્મો કરતા એની શુદ્ધિ એને આત્મશુદ્ધિ થવી એ અતિ કપરી છે. કપરી છે એટલે જ આપણે કરીએ છીએ અતિ ને. કપરી છે. અને એ મનુષ્ય દેહમાં જ શક્ય છે. બધા જીવો અને આ ચાર વસ્તુ સમાન છે આપણામાં એના. આહાર નિદ્રા ભય મૈથુનમ છે. પશુ સમાન એટલે ધર્મ આપણામાં ઉમેરો. ધર્મો હિ તેષામ અધિકો વિશેષ એવું કીધું ત્યાં. આહાર નિદ્રા ભય મૈથુનમ છે એ બધામાં આવે. સમાનમ એતત પશુભી નરાણામ. તો એ જીવને આપણે બહાર લાવવા માટે ક્યારેક તેને મનુષ્ય બનાવવો જ પડે, નહીં તો એ મનુષ્ય યોનિમાં ના આવે ત્યાં સુધી એને મોક્ષ. મનુષ્ય યોનિ જ એક કર્મ યોનિ છે. એનો જીવનો અંત ના આવે. બીજી બધી યોનિઓ છે ને 84 લાખમાંથી એક મનુષ્ય યોનિ સિવાયની 83,99,999 એ બધી જ યોનિઓ છે ને જે ભોગ યોનિ છે. આ ભોગ યોનિ છે. ભોગ યોનિ છે, એમાં કર્મ કરવાનો કોઈ ફ્રી વિલ નથી. ફ્રી વિલ સ્વતંત્ર નિર્ણય શક્તિ જે છે એ મનુષ્યને જ આપવામાં આવી છે. દેટ ઇઝ ધ પ્રિવિલેજ ગિવન ટુ મેન, હ્યુમન બિંગ રાધર. બરાબર. બીજા બધા પ્રાણીઓ છે, જીવતા પ્રાણી, સજીવ પ્રાણીઓ છે બધા, પણ એ લોકોને આ શક્તિ નથી, એ સામર્થ્ય નથી એ લોકોને. જ્યારે સ્વતંત્ર બુદ્ધિ નિર્ણય કરવાની શક્તિ કોની પાસે છે? મનુષ્ય પાસે જ છે. એટલે ધર્મોની તેશામ અધિકો વિશેષ. ધર્મ કરવાની શક્તિ કોને પાસે છે? મનુષ્ય પાસે જે સામર્થ્ય છે. બીજી યોનિમાં તો દે આર પ્રોગ્રામ, એમ કહે સ્વામીજી કહે ને પ્રોગ્રામ, એટલે એ લોકો નક્કી કરેલા જ છે, એ લોકો એવી રીતે જ જીવવાનું. ગાયને તમે ઘાસ નાખો પછી એને એવી ગાય જે વર્ષો પહેલાં જે ગાય ખાતી એ જ ખાય છે અત્યારે. ચકલી જે માળો બનાવતી હતી, કબૂતર જે માળા બનાવે એ જે રીતે બનાવતા એ રીતે જ બનાવે. એમાં કોઈ બીજો વિકાસ થવાની કોઈ સંભાવના નથી, કારણ કે એ લોકોને એવી બુદ્ધિ નથી. ગાયને શીંગડું વાંકું એક ગાયનું એક તૂટેલું હોય તો એના ઇન્ફિરિયોરિટી કોમ્પ્લેક્સ ના થાય. જ્યારે મનુષ્યને કંઈક ધારો કે એક છઠ્ઠી આંગળી હોય તોય તકલીફ થાય સારી, કે આપણે એક આંગળી વધારવાની છે, કપાવી નાખીએ આપણે. કંઈક થાય તો આપણે બ્યુટી પાર્લરમાં જઈએ, આમ તેમ વાળ કાળા કરવા માંડીએ, બધું કરીએ. કેમ? દેટ ઇઝ બિકોઝ ઓફ કોમ્પ્લેક્સ. અને કોમ્પ્લેક્સ કેમ છે? કારણ કે ફ્રી આપણા મનમાં છે ને આવી બધી સેલ્ફ કોન્શિયસનેસ છે. જે સેલ્ફ કોન્શિયસ આત્મસભાનતા છે ને આપણામાં જ છે, મનુષ્યમાં જ છે. હા, એટલે વિકાસ થાય. મનુષ્ય વિચાર કરે છે કે પહેલાં જે રહેતો એ કહેતા હું સારો કેમ રહું. આ વિકાસ કેમ થાય? ટેકનોલોજી કેમ બધું કેમ શોધો કેમ થાય? કારણ કે આપણામાં એ બુદ્ધિ છે અને ફ્રી વિલ આપેલું છે. અને ફ્રી વિલ આપેલું એટલે કરતું શક્યમ અકર્તું શક્યમ અન્યથા વા કરતું શક્ય. કંઈ આ કરવું એ ખરું, ન કરવું એ ખરું. શ્રેયનો માર્ગ પણ પસંદ કરી શકું, પ્રેયનો માર્ગ પણ પસંદ કરી શકું. એ આપણને માટે સ્વતંત્ર થાય. શું કરવું નક્કી એ મને ખબર છે, મારે શું કરવું. આપણે કહીએ છીએ મને શું કરવું એ મને ખબર છે, તું મને સલાહ નહીં આપ, એમ આપણે કહીએ. એટલે મને ખબર છે કે મારે શું કરવું, પણ શાસ્ત્રનો આધાર લઈને આપણે કર્મ કરવાનું છે. કારણ કે શાસ્ત્ર આપણા માટે પ્રમાણ છે. કોઈ વ્યક્તિ પ્રમાણ હોય આપણા માટે એનું કહેવું કરીએ. વડીલ આપણા ઘરનો પ્રમાણ હોય તો આપણે એને કહીએ. જ્યાં સુધી આપણી સમજ ન ચાલતી હોય તો પછી વડીલને પૂછીને કરતા. એટલે આ બધું શું છે કે પ્રમાણના આધારે આપણે કર્મ કરતા હોય છે. આપણે કોને પ્રમાણ માનીએ છીએ, આપણે કોને આદર્શ માનીએ છીએ, અને આપણા મનમાં શું ઈચ્છા છે શું કરવાની. કારણ કે દરેકની ઈચ્છા સરખી નથી હોતી, દરેકની પોતપોતાની ઈચ્છા જુદી જુદી હોય. તો એ પ્રમાણે આપણા માટે શાસ્ત્ર પ્રમાણ છે. તો હવે જ્યારે આપણે અંતર્મુખ બનવાનું છે, અત્યાર સુધી બાહ્ય પ્રવૃત્તિમાં આપણે વ્યસ્ત હતા. હવે આપણને ખબર પડી કે આ બધી વસ્તુઓ તો નિત્ય નથી. મારી જે જરૂરિયાત છે એ નિત્ય વસ્તુની છે. હું શોધ કરી રહ્યો છું, અનંતની શોધ કરી રહ્યો છું. તો અનંતની શોધ ક્યાંથી થાય એ મને ખબર પડે. હું બધે પૂછતો જઉં. બધા મહાત્માઓ પૂછતા જ બધા ગુરુઓ પાસે પહોંચ્યા છે. એમ આપણે પણ પૂછતા જ અહીંયા કંઈક આવ્યા છીએ. અને પછી આપણે આ શાસ્ત્રનો પરિચય થાય, શાસ્ત્રમાં સાંભળીએ, શ્રવણ કરીએ, પછી એનો વિચાર કરીએ, પછી આપણને થાય કે આ વાત સાચી છે. પરીક્ષા લોકાન કર્મચિત્તાન નિર્વેદમ આયા, પછી વૈરાગ્ય જન્મે. વૈરાગ્ય એટલે કે એકદમ વૈરાગ્ય નથી જવાનું, પણ ધીમે ધીમે આપણા રાગ જે બાહ્ય વસ્તુ પર હતા ને એમાંથી રાગ આના તરફ વળતાવ થાય થોડો.
કારણ કે આપણને પછી આમાં એમ લાગે રસ પડ્યા વગર મન ત્યાં ટકવાનું નથી. આમાં રસ પડે તો જ મન ટકે આમાં. એટલે રસ પડવા માટે આપણે જેમ જેમ આ ભણતા જઈશું એમ આપણને ખબર પડે. બાકી આપણને આવી ખબર નહોતી કે આ નિદ્રા ભય મૈથુન બધું બધા કરે એવું આપણને ખબર હોય. બધું આપણે તો જેમ ગાડરિયા પ્રવાહની જેમ જ, પેલો એન્જિનિયર તો હું એન્જિનિયર, પેલો ડૉક્ટર તો હું ડૉક્ટર તો પેલો કમાય એટલે હું કમાઉં. ખાઈ પીને મજા કરો, બધા ફરવા જાય, અહીંયા ફરવા ગયો તો અહીંયા ફરવા જાઓ, ત્યાં ફરવા ગયો ત્યાં ફરવા, આ યાત્રા કરતું આ યાત્રા. આપણું બધું આવી રીતે દેખાદેખીથી જ થાય છે. પણ કઈ કોની દેખાદેખી કરવી એ પણ આપણને સૂઝવું પડે. એટલે મહાપુરુષ સંશય દુર્લભ કીધું. એટલે દુર્લભ વસ્તુ આપણને પ્રાપ્ત થઈ એવું થયું. આપણે જે વિવિધ જે મતો છે, આપણે જો વેદાંતનો અભ્યાસ કર્યો ના હોત તો જે આપણે એને જે આત્મશુદ્ધિ ના કરી હોત તો મુક્તિનો પ્રશ્ન જ ન થતો ઊભો થતો. તો જે બીજા જે વાત છે, જે બીજી વિચારધારાઓ છે, તો એ બીજી વિચારધારાઓની અંદર એને એ લોકો કહે છે કે આ વસ્તુ તમે કરો એટલે મોક્ષ થઈ જાય, આ વસ્તુ કરો તો મોક્ષ થાય. તો એ જે વિચારધારા પ્રમાણે તો એ માણસનો મોક્ષ ક્યારેય છે જ નહીં. એનો અર્થ એક થાય કે માત્ર વેદાંત પાસે આવે તો જ મોક્ષ થાય, બાકી કોઈ બીજા વિચારધારામાં મોક્ષ થાય નહીં. એવો કોઈ વેદાંતનો આગ્રહ નથી. એ આપણી સમજની વાત છે. વેદાંત શું છે? તું તારી જાતને ઓળખ, તું જગતના સ્વરૂપને ઓળખ, અને તને એવું લાગે કે ભાઈ આ વસ્તુ બરાબર છે. તો એવું છે કે કોઈ ધારો કે ક્યાંક જતો હોય, કોઈ બીજા સંપ્રદાયમાં જતો હોય, ધારો કે પુષ્ટિ માર્ગનો કોઈ છે, બરાબર, ત્યાં મહારાજ સાહેબ એમ કહે ભાઈ તું આ મંત્ર લે ને આ કર ને આમ કરીને આવું તારું રોજની તને આપી દીધી, તું આ કરીશ તો તારું જે મુક્તિ, જે આપણે જે કહીએ ને કે ભક્તો મુક્તિ ન માગે, માગે હા જન્મો જન્મ અવતાર રહે. શું છે? નરસિંહ મહેતાનું છે. હા, નરસિંહ મહેતાનું છે. પણ નિત સેવા નિત કીર્તન ઓછો નિત કીર્તન ઓછો નિરખવા નંદકુમાર એવું છે. એટલે ભક્ત જે છે ને એ ભક્ત શેમાં ભક્ત એ એમ સમજે કે ભક્ત ઈશ્વરને સમર્પિત થઈ ગયો, એને શરણાગત થયો એટલે પછી ઈશ્વરનું કામ છે એને મોક્ષ આપવાનું, મુક્ત આપવાનું. હવે મુક્તિની વ્યાખ્યા પણ આપણે સમજવી જોઈએ ને. મુક્તિ હું કોને કહું છું? વેદાંતની મુક્તિની વ્યાખ્યા જુદી છે, મીમાંસકોની મુક્તિની વ્યાખ્યા જુદી છે, બીજા સંપ્રદાયની વ્યાખ્યા જુદી છે. હવે મુક્તિ એટલે સાકેતમાં કે વૈકુંઠમાં કે પછી કૈલાસમાં ધામમાં જવું, ક્યાંક જવું, ગતિ હોય તો એ મુક્તિ કહેતા હોય લોકો. અને વેદાંતમાં જે મુક્તિ છે એ કોને મુક્તિ કહે છે? આત્મજ્ઞાન જે આવે એને મુક્તિ કહેવાય. બરાબર? આત્મજ્ઞાન એટલે મારી પોતાના સ્વરૂપની ઓળખાણ અને ઈશ્વરના સ્વરૂપની ઓળખાણ. એટલે હું જે માગું છું એ મારું સ્વરૂપ જ છે એવી મને જ્યારે ઓળખાણ થાય. કારણ કે બધી જ મુક્તિઓની પાછળનો હેતુ શું છે? સુખ માણવાનો જ છે ને. સ્વર્ગમાં જઈને તો સુખ જ મેળવવાનું છે. જો સુખ ઈચ્છા ન હોય તો પછી કોઈ કરવાનું જ નથી. ત્યાં દુઃખ મળવાનું તો કોઈ જવાનું નથી. ઈશ્વરની આરાધના કે પૂજા પાઠ જે કંઈ પણ કરીએ શેના માટે કરીએ? ભાઈ સુખ મળવાનું છે એટલા માટે કરીએ, મને કંઈક મળવાનું છે એટલા. એમ આપણી જે ઈચ્છા છે ને, પહેલાં તો ઈચ્છા આપણી શું છે એ જોડવાય. પછી એ ઈચ્છા મારી ક્યાં પૂરી થાય એના માટે આપણે ટ્રાય કરીએ. પછી આપણે જઈએ ભાઈ ચલો ભાઈ પુષ્ટિ માર્ગમાં ગયા કે ભાઈ બીજા બધા જે કંઈ સંપ્રદાયો ચાલતો ત્યાં આપણે જાઓ, સ્વામિનારાયણમાં ગયા કે અહીંયા ગયા ત્યાં ગયા. હવે એમાં તમે લાગો પછી તમને એમ લાગે કે આ બરાબર, પછી તમે વેદાંતે સાંભળ્યું તો તમે જેમ જેમ સાંભળતા જાઓ પછી આપણે આપણી બુદ્ધિએ ચલાવીએ ને કે આમાં શું સાચું છે શું ખોટું. દરેકની બુદ્ધિ પોતપોતાની રીતે જે સંસ્કાર હોય, જે એના પોતાનામાં જે એની પેલી હોય અંદર વાસનાઓ, એ વાસનાઓ પ્રમાણે એનામાં બધી ઉદ્ભવ થતી હોય બધી વસ્તુ. તો એનામાં એ સમજ આવે, એને એમ લાગે કે આ વસ્તુ મારા માટે બરાબર છે. બધા માટે એ વસ્તુ બરાબર છે એવું નથી. પેલા લોકો ખોટા છે એવું કહેવાનો મતલબ નથી, પણ મારી જે અંતિમ ઈચ્છા જે મુક્તિ થવાની છે અને મુક્તિની સમજ જે વેદાંત આપે છે એ મુક્તિની સમજ, અને પેલી સ્વર્ગની ઈચ્છા છે, સાકેતની ઈચ્છા છે, વૈકુંઠની ઈચ્છા છે, એ મુક્તિ આપે છે. એ લોકો જે મુક્તિ કહે છે, સામીપ્ય મુક્તિ, સારૂપ્ય મુક્તિ, સાયુજ્ય મુક્તિ, એ જે બધી મુક્તિઓની જે અલગ અલગ કક્ષાઓ કીધી, તો એ મુક્તિ સાચી કે આ મુક્તિ સાચી એ આપણે વિચાર કરો. આપણે જે વેદાંતમાં માનીએ છીએ કે ભાઈ વેદાંતમાં એક હવે પછીના દેહમાંથી મુક્તિ, હવે પછી કોઈ દેહ નવો ધારણ કરવો નથી પડતો. જે જીવ છે એને જ્યારે આ બ્રહ્મ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું પછીનું જે છે ક્યાંય કોઈ જન્મ પુનર્જન્મ મીન્સ કે કંઈ બી યોનિમાં નથી, નથી પશુ બનતો કે નથી અધો યોનિમાં કે નથી ઉચ્ચ યોનિમાં કે મધ્યમ યોનિમાં ક્યાંય જન્મ નહીં ધારણ કરતો. અને એનો જે આત્મા છે એ ચૈતન્ય એમાં ભળી જાય છે અને ત્યાં એને પુનર્જન્મમાંથી મુક્ત થાય છે. જ્યારે બીજી બધા જે વિચારધારાઓ છે એ વિચારધારાની અંદર છે ને
તો એમને કોઈક સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થાય છે અથવા તો સારૂપ્ય સામીપ્ય આ કોઈ પણ પ્રકારની અને મુક્તિ પ્રાપ્ત થાય અને ચાર એટલે પ્રકારના જે છે કોઈ તે ધામમાં પ્રાપ્ત થાય કોઈ છે. ધામમાં જાય પણ એનો અંત તો આવતો જ નથી એમ. એનો અંત આવતો નથી. એ આપણામાં આપણામાં એવી સમજ આવવી જોઈએ. પહેલી વસ્તુ તો વિવેક આવવો જોઈએ આપણામાં કે એનાથી અંત નથી. કેમ નથી અંત? ભગવાને કીધું ક્ષીણે પુણ્ય મર્ત્ય લોકમ વિશંતિ, બરાબર? ભગવાને ભગવદ્ ગીતામાં કીધું ને કે જ્યારે તારા પુણ્ય ક્ષીણ, જે વસ્તુ તમે કર્મ દ્વારા પ્રાપ્ત કરી, જુઓ આમાં પહેલાં ઉपोદ્ઘાત ભાષ્યમાં કીધું કે કર્મ દ્વારા જે કોઈ પણ વસ્તુ પ્રાપ્ત થાય છે એ કેવી થાય છે? એ અનિત્ય છે, એ નિત્ય વસ્તુ નથી. એ પહેલાં આપણું દ્રઢ થવું જોઈએ કે નિત્ય વસ્તુ મને કર્મથી પ્રાપ્ત થવાની નથી. તો ભક્તિ પણ કર્મ છે, સમજો. કોઈ પણ સંપ્રદાય જે કંઈ પણ કરવાનું કહે છે ને, સેવા કરો, જે કરો, શ્રવણ કરો, મનન કરો, સ્મરણ કરો, આત્મનિવેદન કરો, બધી જે ભક્તિની જે બધી કીધી ને એમાં કર્મ જોડે નવધા ભક્તિ કીધી, તો એમાં નવધા ભક્તિમાં દરેક પ્રકાર પણ બધા શું છે? કર્મ છે, કર્મ જોડાયેલા છે. કર્મ છે. અને આમાં છે ને એક પેલો ન્યાય છે કે મરકટ કિશોર ન્યાય. અને મરકટ કિશોર, મરકટ એટલે વાંદરો. વાંદરો છે ને, એનું બચ્ચું હોય ને, એ કેવું હોય? બચ્ચું એને વળગીને જ પડ્યું હોય, બરાબર? વાંદરો એક ડાળ પરથી બીજી ડાળ પર કૂદકા મારે ને, તો બચ્ચું એને જવાબદારી કોની? બચ્ચાની. એ બચ્ચાની જવાબદારી. એમ વેદાંત જે છે ને એ મરકટ કિશોર ન્યાય પર ચાલે છે. પેલી માંજર હોય ને પેલું અને માંજર કિશોર ન્યાય છે ને, એમાં શું છે? બિલાડી. માંજર એટલે બિલાડી. તો બિલાડી છે ને, એના બચ્ચાને ક્યાંય પણ જુઓ ને તો એનો બચ્ચાને મોઢાથી પકડી અને ત્યાં મૂકે. એટલે ભક્ત માટે એ માર્ગ છે. એ ભક્ત ભગવાનને શરણાગત થઈ જાય એટલે બધું કરવાનું કામ ભગવાન. હું એની પાસે હું એની સેવા કરું, એને પૂજું, એ જે કહે એ કરું, બસ. જે કહે છે બધું સર્વમ વાસુદેવ એવું એને લાગે. અને જે કહે છે મને ઈશ્વરનો પ્રસાદ છે, મારો કે તારો પણ હું તમારો. બસ બધું તમારું. કહે છે કે ભક્તને પછી જ્ઞાન આપું છું હું, એટલે અલ્ટિમેટલી ભક્તને જ્ઞાન તરફ તો જવાનું જ છે. જ્ઞાન તરફ એટલે મુક્તિ કોને કહીએ છીએ ને એ પહેલાં આપણી સમજ ક્લિયર હોવી જોઈએ. અને મુક્તિ છે એ કર્મથી કેમ પ્રાપ્ત ન થાય? મુક્તિ એ મારું સ્વરૂપ છે. હવે સ્વરૂપ જે છે એ તો મને પ્રાપ્ત જ છે. પ્રાપ્ત છે પણ એટલે પ્રાપ્ત છે પ્રાપ્તિ કીધું. સચ્ચિદાનંદ લક્ષણ તું આનંદ સ્વરૂપ છે એવું આપણને ખબર નથી. આપણું સ્વરૂપ આ છે એ આપણને જ્યારે સમજ ક્લિયર થાય તો મારું સ્વરૂપ જ્યારે પણ હું બહાર કેમ પ્રયત્ન કરું? આનંદ માટે. પણ એ આનંદનો જે બહાર હું જે પ્રયત્ન કરું છું એ પ્રયત્ન મારો ખોટો છે મને ખબર પડે ત્યારે હું અટકું ને. એટલે કીધું કે આ કર્મથી ઉત્પાદ્ય, આપ્ય, સંસ્કાર્ય અથવા તો વિકાર્ય, આ ચાર કર્મથી થાય. આત્મા એ કોઈમાં આવતો નથી. એટલે કર્મથી આત્માને પ્રાપ્ત કરી શકાય નહીં. આત્મા કર્મમાં ઉપયોગી પણ થાય નહીં. આવું નક્કી થઈ ગયું આપણે. પછી આપણે વેદાંતમાં જ્યારે તમે રસ ક્યારે લેવા માંડો? તમને ખબર પડવા કે ના આ વસ્તુ બરાબર છે. મને એમ લાગે કે આ વસ્તુ બરાબર છે, ઠોસ છે આ વસ્તુ. મારી સમજમાં બેઠું તો બધાની સમજમાં આ બેસે પણ નહીં. ના ના તું કર્યા કર, તારે જે કરવું હોય. મને તો આ મજા આવે છે, મને તો ભજન ગાવામાં મજા આવે, મને તો પૂજા કરવામાં મજા આવે, મને સેવામાં મજા આવે. અને જે કંઈ પણ માર્ગો છે, આ સંપ્રદાયો છે, કોઈને સેવામાં મજા આવતી હોય તો એ સેવા કર્યા કરે. એટલે સેવા કરવો એ પણ ધર્મ છે મોટો. બધા ઉપનિષદોમાં કે મહાભારતોમાં ને એમાં બધે કીધું કે સેવા કરો અને સેવાથી તમારો મુક્તિ થઈ જાય. મુક્તિ થશે એ પણ પરંપરાયા થશે. સેવા કે આ કર્મ કરવાથી આપણું શું સિદ્ધ થાય છે? અંતઃકરણ શુદ્ધિ કરવાનું જ કામ થાય છે. આપણા રાગદ્વેષ જ નિર્મૂળ કરવાના છે. કર્મ દ્વારા રાગદ્વેષ કર્મનું કામ નથી એવું નથી. એટલે આપણે આગળ પહેલા મંત્રમાં આવી ગઈ ચર્ચા કે પેલો કહે કે જો જ્ઞાનથી જ થતું હોય તો પછી તમારા કર્મનો તો પછી જે 80,000 મંત્રો છે કર્મના છે, કર્મકાંડના, એ તો નકામા થઈ ગયા. તો વેદ નકામો થઈ ગયો? તો કે એવું નથી. એનો પણ અધિકારી જુદો છે. અને એ અધિકારી આ મંત્રમાં કહે છે કે આ અધિકારી કેવો છે? જેને અપરિપક્વ જ્ઞાન છે, હજી એનું જ્ઞાન દ્રઢ થયું નથી, જેનામાં હજી સૂક્ષ્મતા આવી નથી, એના માટે કર્મ જરૂરી છે. એટલે કર્મ કરે છે એટલે કે નીચો છે એવું નથી. એ પ્રક્રિયામાંથી એને પાસ થવાનું છે. એ એનું સાધન બને છે. સાધ્ય ને સાધન એનો વિવેક કરવાનો છે. મારું સાધ્ય છે મોક્ષ, પ્રાપ્ત છે પ્રાપ્તિ, એ મારું સાધન છે, સાધ્ય છે. પણ સાધન શું છે? જ્ઞાન એ સાધન છે. અત્યારે કર્મ સાધન છે. જ્ઞાન પહેલાંનું સાધન શું છે? કર્મ છે. કારણ કે અંતઃકરણ શુદ્ધિ એ જરૂરિયાત છે. શંકરાચાર્ય જે સિદ્ધાંત છે બહુ સ્પષ્ટ છે કે અદ્વૈતવાદ દ્વારા જ આપણે મોક્ષની પ્રાપ્ત થાય. તેમ છતાં રામાનુજાચાર્ય, વલ્લભાચાર્યજી એમણે વિશિષ્ટ અદ્વૈતવાદ
પછી અદ્વૈતવાદની અંદર પછી એના પણ એનો વિશિષ્ટ અદ્વૈતવાદ બધા ઘણા એવા જે ફાંટા પડ્યા એમાં પણ એક દેશીય બહુદેશીય અને સિદ્ધાંતવાદી એમાં પણ આવી રીતે વિચારધારામાં જે ફેરફાર છે. તો આટલું સ્પષ્ટ જ્ઞાન હોવા છતાં આ બધા કેમ અલગ અલગ સંપ્રદાયો ઊભા થયા? જુઓ એવું છે કે દરેકને પોતાની સમજ હોય, અને ધારો કે એ લોકો જ્ઞાની હોય. કપિલ મુનિ હતા. કપિલ મુનિ તો સાંખ્ય દર્શન, બરાબર. હવે એમણે દેવહૂતિને જે બધો ઉપદેશ કર્યો, કપિલ મુનિએ કર્યો બધો દેવહૂતિનો ઉપદેશ કર્યો, બરાબર. આખું જ્ઞાન આપ્યું. તમે વાંચો તો એમ જ લાગે કે આ તો બધું એક્ઝેક્ટ આ જ છે. હવે એ કપિલ મુનિ જુદા પણ હોઈ શકે, એ કપિલ મુનિ આ જ છે એવું કહેવાય નહીં, સાંખ્ય દર્શનવાળા. પણ દરેક આચાર્યો છે ને, વલ્ભાચાર્ય પણ હતા, એ પણ જ્ઞાની જ હતા. બધા જ્ઞાની હતા, ચાલો. પણ જે વખતે જે સમુદાય એની સામે આવે એ સમુદાયને કઈ રીતે સંબોધવા એ લોકો નક્કી કરે. આજે ઊંચી વાતો કરીએ આપણે બાળકોને, તો એને શું સમજ પડવાની? એની એક કક્ષા હોય, એનું એક સ્તર હોય. એ પ્રમાણે જે વખતે જે અનુયાયીઓ હોય એ પ્રમાણે એમને સમજ આપી હોય. એ લોકો કે અજ્ઞાની હતા એવું આપણે કહેવાય. બધા અવતાર છે ભગવાનના, અને બધું સ્થાપિત કરેલું છે એ લોકોએ. પણ પછી શું થાય કે આ બધી વસ્તુ શું છે કે પેલું જે કહીએ ને કે કોમ્યુનિકેશન ડિફરન્સ, કોમ્યુનિકેશન ગેપ, એ કોમ્યુનિકેશન ગેપ થઈ જાય. હું તમને કંઈક કહું, પછી તમે કંઈક આગળ કહો, એમાં આગળ પછી દરેક જણા પોતાનું એ તો પછી કંઈક થોડું ઉમેરે. એટલે આ બધું બદલાતું જતું છે. એમાં ઓરિજિનલ શું છે એમાં આપણે પડવાનું પણ નહીં બને ત્યાં સુધી. કારણ કે આ તો બધી વસ્તુ છે, આ બહુ મોટું લાંબા બધા શાસ્ત્રો એટલા છે. એ લોકોના શાસ્ત્ર ઢગલામાં છે, આપણા શાસ્ત્રો ઢગલામાં. આપણી પાસે એવો ટાઈમ છે નહીં. આપણી પાસે આપણા શાસ્ત્ર વાંચવાનો ટાઈમ નહીં. પણ આપણને જે અપીલ કરતું, આપણને જે સમજ પડતી અને આપણને જે સત્ય લાગતું એને પકડી રાખવાનું. આપણને એમ લાગે ભક્તિ સારી, તો ભક્તિ પકડો. આમાં વેદાંત કોઈને ના નથી પડતો. વેદાંત ખાલી દર્શન આપે છે કે આ વસ્તુ આ છે. નવ સિલેક્ટ, પસંદગી કરવાની, શ્રેય અને પ્રેય પસંદ કરવાની. તમને આ પ્રિય તો આ કરો, આ વસ્તુ શ્રેય લાગતો તો આ છે. શ્રેયને જ પસંદ. મને શ્રેય ભક્તિ લાગતો, હું શ્રેય ભક્તિ કરીશ. સમજ પડે છે ને? એટલે આમાં કોઈ એમ ઠોસ રીતે જો બધાને આટલા બધા આચાર્યો થયા, પછી આ આચાર્ય પછી કેટલા સંપ્રદાય હતા, અને એક જ સંપ્રદાયમાંથી કેટલા બધા અલગ અલગ ફાંટાઓ પડ્યા. એટલે આ બધી વસ્તુ શું છે? ટુંડા મટી ભીંડા. માણસની બુદ્ધિ બદલાતી જ જવાની, અને દરેક જણા પોતપોતાની રીતે આવી રીતે કરે. એટલે આપણે શું સમજવાનું છે? આપણને જે સમજ પડે ને, આપણને જે સાચું લાગે એ કરવાનું. આપણને એમ લાગ્યું કે આ મને બરાબર લાગે. કોઈ પણ વ્યવહારમાં આપણને જે સાચું લાગે એ જ કરતા હોઈએ છીએ આપણે. તો આ તો વસ્તુ સામાન્ય વસ્તુ છે. એટલે આ બધી વસ્તુ સમજવાની આ બહુ. એટલે આપણે આ બધું ભણીએ છીએ એના માટે કે ખાલી નોલેજ માટે નથી. એકલું નોલેજ કામનું ક્યારે? આપણે આચરણમાં આવવું જોઈએ, આપણે સમજમાં આવવું જોઈએ, બેસી જવું જોઈએ ઠોસ. તો આપણને આમાં રસ પડશે, નહીં તો રસ પણ નહીં પડે. 1000 વાર વાંચશું ને તો નહીં રસ પડે, સમજ પડે. પણ મનમાં એક આપણા મનને એટલે ચિંતન કરવું જોઈએ, મનન કરવું જોઈએ કે આ કીધું તો આનો અર્થ શું, મારા જીવનમાં મારા વ્યવહારમાં મને શું ઉપયોગી થાય છે એ આપણે વિચારીએ. અને પછી એમાં વિચારમાં પ્રશ્ન આવે તો પ્રશ્નોનો આપણે ખુલાસા કરીએ આપણે કે મને આવો પ્રશ્ન છે, બરાબર છે, ચાલો. એવું દરેક જણા વિચારીએ ને તો જ આપણને આ સમજ પડે. નેતર ના પડે. આપણને એમ લાગે આ ઠીક છે, કે છે તે આવું પોસિબલ નથી એવું એ લાગે. પણ પોસિબલ છે. બધા મહાત્માઓ આપણા માટે સ્ટેન્ડર્ડ છે, પ્રમાણ છે. આપણે જોઈએ છીએ બધા મહાત્માઓ. નંદતી એવા યોગરતો વા ભોગરતો સંગરતો વા સંગવિહીન યસ્ય બ્રહ્મણી રમતે ચિત્તમ નંદતી. જે બ્રહ્મમાં હંમેશા મસ્ત છે એ તો આનંદમાં છે. નથી એની પાસે મોટા પૈસા, નથી એને કંઈ સત્તા, નથી એની પાસે કોઈ બીજું કંઈ સાધન મોટા વાહન, પણ મજામાં જ છે. આપણે જોઈએ છે મજા, એ મજા આપણે જોઈએ છે. એ આપણું સ્વરૂપ છે. પણ એ સ્વરૂપને આત્મસાત કરવાનું છે. એ મારું થાય ક્યારે એની માલિકી આપણે કરવાની છે. આપણે માલિકી હજી કરી નથી, કારણ કે આપણે બીજી બધી માલિકી બધી રાખી છે ને, જાળવી રાખી છે ને. એટલે આને માલિકી બનાવવા માટે આપણે કરવાનું છે. આ બધું એવું છે. ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. આ બધું છે ને, આ ઈશાવાસ્ય ઉપનિષદના 2 મંત્રો છે ને, એ બરાબર સમજીએ ને આપણે તો ઘણું બધું આપણને સમજમાં આવી જાય, ઘણી બધી સમજ આવતી જાય. બધા જ ઉપનિષદમાં એવું છે. પણ આનો એક જ્ઞાનનિષ્ઠા અને કર્મનિષ્ઠા. કર્મમાં શું અને જ્ઞાનમાં શું. કારણ કે આપણે કર્મમાં વધારે અત્યાર સુધી આપણો અનુભવ કર્મ દ્વારા થયો છે, અને કર્મને સમજવાની જરૂર છે. કર્મ એટલે શું? કર્મ કરવાથી મારો ઉદ્ધાર થવાનો છે, મારું અંતિમ જે મારું લક્ષ્ય છે એ પ્રાપ્ત થવાનું, એ જોવાનું છે આપણે. ચાલો કરવું છે આગળ. હવે કાલનું શું કરવું છે? કાલનું તમે નક્કી કરો.
પછી આપણે પૂર્ણમદ બોલ નાખીએ. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદમ પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. શંકરમ શંકરાચાર્યમ કેશવમ બાદરાયણમ સૂત્રભાષ્યકૃતૌ વંદે ભગવन्तौ પુનઃ પુનઃ. ઈશ્વરો ગુરુરાત્મેતિ મૂર્તિભેદવિભાગિને વ્યોમવદ્વ્યાપ્તદેહાય દક્ષિણામૂર્તયે નમઃ. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ. શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિ ઓમ.